Okay, so lesson learned. I should look for new friends in my life. I hope you all have seen Impractical Jokers. So basically, I need some new friends. Anyway, so let us move on. I apologize for what happened, sincerely. Okay, let's pretend nothing happened, which is tough. And after the meeting, I shall have new friends. Anyway, so basically, a dynamical system is something which where the variables change with time. So suppose there's a system, say fx. So say fxi, fx, fy, fz. So there may be different variables like temperature, pressure, volume, and whatever. So this fxi is basically a system of equations. Okay. So this thing will be a system. Okay. And this xi is like say x dot, y dot, whatever the variable is, will change with time. Okay. So something like this. So y, z. So if there's any doubt about this definition, you may ask me. বাংলাতেও বলতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই। Say z dot like this. So this may be pressure, volume, temperature, and the fxyz. This may be something like p square or say v. I mean the rate at which it changes. Okay. So like this, we form any system. It may be population dynamics. It may be uh, it may be something like last day I was telling you examples of love affairs. Then it may be from sociology, it may be political sciences, as I said last day. It may be some tumor growth. So whatever. I mean, that may be a system where there will be some variables, and from those variables will change with respect to time. And those rate of changes will be some fixed function. Okay, so this is what those fxyz's are. So this is how we define a dynamical system. Next thing which you might ask is, what is nonlinearity and why is this necessary? I mean, say this function fxyz, which I wrote on the right hand side. If this is something like just x, mind you, I am writing just xyz. This can be several numbers of variable. For just ease, I can just even write fx. Okay. So this function, I mean this rate of change, can just be x. I mean the x dot may just be x. I mean you have seen this already. Where have you seen this? Do you remember the radioactive decay law? There the n dot was proportional to negative n. So you have seen this kind of thing, right? So when such a thing happens, this is called linear, because the rate of change is proportional to the linear power of x. This may be y as well, this may be z as well, whatever. When this is not linear, when this is square or say cube, any power of x, okay, or maybe this may be say sinusoidal, that is also nonlinear. How do we know that is nonlinear? Because if you remember Taylor series, x sin x can be expanded in terms of Taylor series in a form x minus x cubed by 3 factorial plus. So it's like that. Sorry, 1 minus x, 1, just a second. X minus x cubed by 3 factorial plus x 5 by 5 factorial. Similarly, cos is also not linear. Tan is not linear. Logarithmic function is not linear. Exponential function is not linear. So you can understand that if the rate of change of the function, if the rate of change of the variable, sorry, is not a linear function, then we will call it nonlinear dynamical system. For example, remember the radioactive decay law? There the rate of change was dependent on the number of particles. N dot was proportional to minus n. That is linear. However, if the radioactive decay law was something like n dot is proportional to sinusoidal function of n, sin n, or say n dot was proportional to say e to the power n, e to the minus n, n square, 1 by n, these all would be a nonlinear system. Now, what is so special about nonlinearity? You would see very soon that just a linear system is not very interesting. Interesting in the sense it's very predictable. I mean, even it is very tough to solve. It may be solvable mostly. In nonlinear cases, it gets very tough to solve, and even if you solve it, you won't really be able to visualize the system beautifully. I will give you an example next day where you will see a very simple example. I'm even telling you what example it is. It is simple pendulum. Next, I will show you that if we solve the simple pendulum equation,
you have already solved it, I know, but I'll show you that the way we solve it and the way this course will try to solve it makes it more geometrically, I mean visually, it's visual, what should I say, visually easier to understand how the solution will behave after some time. So this is what the essence of this course is. We will take up some dynamical system that may be linear or non-linear. Essentially, we'll take up non-linear systems. Firstly, we'll take up linear system and see what happens, and then we would go to non-linear systems and then see what new things are happening. Okay, this is the first thing. Do anybody have any question on what is nonlinearity or what is dynamical system or anything? You may directly ask. That's not an issue because these are basic definitions. If there are Dada, doubts, ah, Kritika, go ahead. Dada, why does the nature support this kind of simple harmonic motion? I mean, why is it that this is a more generalized case which we can use to, define, like there can be various systems as well, but this is a more general thing, and nature prefers mostly this simple harmonic motion. Like, why is it all the time? Okay, I get your point. I hope I have got the question. So basically, you mean that why does nature favors SHM in most places? You are asking this because almost all over physics that you have read, you have almost always taken up this example. Even if you have read crystal lattices, so in many places you take up this SHM example. So maybe you are asking why we do this. Which the answer basically is that nature does not favor SHM or something like that. We take up SHM as a very solvable example. Okay, since you asked me this question, I'll get into this. There is something called integrability, a very tough word to hear. Integrability means we have differential equations. Not all differential equations can be integrable, just like last day I was saying. Okay, Poincaré found out that some differential equation cannot be integrated. So there is a mathematical theory on what can be integrated and what cannot be integrated. Three people called KAM, I forgot the full, Kolmogorov, Arnold, and Moser, possibly. They found a theorem which tells us which systems can be integrable, which are not. I'm not going into there. Okay, these are very high standard. I might go later. So the question you asked is why we always go to SHM, because SHM is one of those perfectly integrable systems which we can study. I mean that differential equation when we write in the form of x double dot. Is the pen there? Oh, sorry. Select the pencil. Okay. So when we write this x double dot plus x equal to 0, it may be omega square. Omega square may be g by L, right? In some other case, it might be something else. So this is an exactly integrable differential equation. So this is one of the reasons we favor this equation. When you go to hydrogen atom problem, if you ever study, I'm not going there. We try to make it. We try to bring it in a form which is integrable. I mean, we always look for a form which can be integrable. Otherwise, there is no use in learning that, right? So SHM is one of the most famous integrable systems. So that is why whenever we have some system where we can make an SHM approximation without losing much essence of the system, we try to do that. Another example, another thing that you might find in Griffith's book, he writes that suppose we have a potential, okay, and in Schrodinger equation, say, or in Hamiltonian system, I mean, you always worry potential कैसा है, उसके बाद उसको लेके I'll try to find out system का solution कैसा होगा. So this potential, if you zoom in very much, very much, if you zoom in near the maxima, it is always like this, to some approximation. This is because of the Taylor series. Because any function, when expanded, you might get some term like this or like this. Okay. So this first term can always be taken out. Not for every function. Okay. Not for every function. If it can be taken out, then that at that point we can make an SHM approximation. That might make it easier to find the behavior at that portion. Other portions we cannot. Okay. So this is the answer to your question, that nature doesn't favor anything. We favor things. Okay. So I hope this has answered your question. This was a bit out of the course, but it's okay. In the first classes, you can clear any doubt. Mostly because of the integrability of the function, right? Yeah, you can say that. Even then, I should point one thing out, which the next day I will tell you that this is, sorry, forgetting selecting the pencil. Okay. This is not exactly the equation of the pendulum. If you remember, it will be g by L sine x. Any doubt about that? This is the actual equation. We linearize it. I mean, we approximate it to be this so that we can solve it.
So again, it comes back to that same question: is GL sin x double dot plus this, is this not integrable? The answer is no, it is not. So this is where we need nonlinear dynamics, because this nonlinear function, when this is coming in, it's not integrable. It We have something called elliptical functions to try to integrate this. I'm not going into any mathematical details today. I'm just telling you that there are systems which cannot be integrated. So there, in those cases, we need to geometrically visualize how the solutions will behave, and that is where this course comes in. Okay, so I'll come to this thing next. I'll try to show you how to actually integrate this equation, or if we don't integrate, how to understand the behavior. So I have already defined what is a dynamical system and what is nonlinearity. Let me go forward. Now I'll define what is a variable. I just told you x, y, z, these things are variables. Every time I'm forgetting to spell the pencil. Okay. X, y, z, these are the variables. And these variables will change with time. So these are all function of t. However, these are implicit functions of t. That means the variables themselves do not have any form explicitly written, like 3t square, nothing like that. I mean, x equal to this, you cannot write. They have implicit dependence. What does it mean in physical terms? Say an ant is walking on the floor. It is walking on its own way. Okay. Does it particularly have any particular function of time by which we know that at this time it will be at that position? Not really. It is very random. So you can never say that at this time the ant will be at that position. So that ant, the x of that ant, does not have any explicit dependence on time. It does not have. So this is what we mean by explicit. Explicit means we can write a formula by which we can be able to say. Okay. Implicit means it is there, but we cannot write any formula for that. So all this x, y, z, whatever variables we are considering here, these are all implicit functions of time. We know they are changing with time. However, we cannot write like in terms of t how it is changing. Okay, these are just changing. We know that. let us not worry too much about this. Just remember that these are implicit functions. Later, if you have trouble, we will come to that. Okay. একটা কোয়েশ্চেন আছে। Sure. এক্সপ্লিসিট টাইম ডিপেন্ডেন্স থাকলে যেরকম মানে আমরা ওই টাইম ডিপেন্ডেন্সটাকে মানে ওর টাইম এভলিউশনটাকে বার করতে পারি, মানে ডিডিটি করতে পারি। ইমপ্লিসিট থাকলে কিরকম করতে পারবো না তো? ওটাই বললাম, ইমপ্লিসিট ফাংশনের কোনো ফর্মে লেখা যায় না। জাস্ট মনে করতে হয় যে ওটা ইমপ্লিসিট কথাটা মানেই তাই যে আছে, বাট উই ডোন্ট নো। এক্সপ্লিসিট মানে ইট ইজ এক্সপ্রেসড ইন সাম ফর্ম, রাইট? সো ইমপ্লিসিট ফাংশন গুলো কখনো, ইমপ্লিসিট ফাংশন হলে কখনো সেটা টার্মসে লেখা যায় না। ওকে, তাহলে টাইম এভলিউশনটা জানবো কি করে ফাংশনটা? মানে ফাংশনটা টাইমের সাথে জানতে পারবো না। ওটাই তো, পিঁপড়েটা হাঁটছে আমি দেখতে পাচ্ছি, বাট ওর কোনো এক্সপ্লিসিটলি ফর্মে লিখতে পারবো না। সেই জন্য আমি বলবো ওটা ইমপ্লিসিটলি টাইমের উপর ডিপেন্ডেন্ট। লিখতে পারলে বলবো ওটা এক্সপ্লিসিট ফাংশন, এক্সপ্লিসিটলি টাইমের উপর ডিপেন্ডেন্ট। ঠিক আছে, লেটস নট রিয়েলি বদার মাচ অ্যাবাউট দিস। আস্তে আস্তে যখন এগোবে উইল বি এবল টু সি কোন সিস্টেম গুলো ইমপ্লিসিট, কোনগুলো এক্সপ্লিসিট। উইল কাম টু দিস থিংস। ওকে, আনাদার থিং যেটা আমি এখানে বলতে চাই সেটা হচ্ছে, যেহেতু টাইমের কথাটা উঠলোই, when you are talking about dynamical systems, there can be two types of dynamical system. একটা টাইপ হচ্ছে, আমি আবার পেন্সিল সিলেক্ট করতে ভুলে গেছি। ওকে, একটা টাইপ হচ্ছে যে ভেরিয়েবল গুলো, মানে the rate of change of variable is a function of that variable, বা y z যা কিছু হতে পারে, whatever। আর এইটাও হতে পারে, লাইক আই জাস্ট সেড, এক্সপ্লিসিটও হতে পারে। এই দুটো টাইপকে আমরা আলাদা টাইপের নাম দিই। ফাংশনের টার্মসে এটাকে বলবো ইমপ্লিসিট ডিপেন্ডেন্স, এটা এক্সপ্লিসিট ডিপেন্ডেন্স। বাট সিস্টেমের টার্মসে এটাকে বলা হয় অটোনোমাস সিস্টেম। মানে অ্যান্ডটা একটা অটোনোমাস সিস্টেম, এটা হচ্ছে নন অটোনোমাস সিস্টেম। নন অটোনোমাস মানে হচ্ছে নিজের থেকে কিছু হচ্ছে না, মানে কোনো একটা ফাংশন অফ টাইম আছে। এক্সাম্পলও দিয়ে দিচ্ছি যাতে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। রিমেম্বার দ্য ড্যাম্পড হারমোনিক অসিলেটর, কিংবা সে ফোর্সড হারমোনিক অসিলেটর। উই হ্যাড f0 cos omega t টার্ম অন দি রাইট হ্যান্ড সাইড, মানে কেউ ফোর্স দিচ্ছে একটা পার্টিকুলার পিরিয়ডে। So this is an explicit dependence on time. মানে ওই একই ইকুয়েশনটা x double dot plus, let me make it easier, এরকম, and there is a force also being given. This is an explicit dependence on time, and this will be a non autonomous system, নিজে থেকে হচ্ছে না। However, এরকম যদি কোনো টার্ম না থাকে, তার মানে ওটা নিজে থেকেই, মানে কিছু একটা ফাংশন আছে, ইমপ্লিসিটলি আছে, তো তখন আমরা ওটাকে বলবো অটোনোমাস সিস্টেম। ক্লিয়ার? এক্সাম্পল হচ্ছে রেডিওঅ্যাক্টিভ ডিকে ল। আবার ওটা ফিরে যাই। So radioactive decay law, n dot is equal to minus lambda n. This is a autonomous system, and you yourself know যে সত্যি এটা spontaneously হয়। ঠিক আছে, নিজের থেকেই ডিকেটা হচ্ছে।
So anywhere you will not see, anywhere if you don't see a T, it is a autonomous system. এবং আমরা এই গোটা কোর্স ধরে মোস্টলি অটোনোমাস সিস্টেম নিয়ে স্টাডি করবো, বিকজ নন অটোনোমাস সিস্টেম আর আ বিট ডিফিকাল্ট টু স্টাডি। আমরা শেষ দিকে কি হয়তো ধরবো, মেবি ধরবোই না, মেবি একটা অ্যাডভান্স কোর্স কখনো করালে তখন আমি করাবো। ওকে, সো উই উইল অলওয়েজ কনসিডার অটোনোমাস সিস্টেম, আর প্রত্যেকটা ভেরিয়েবল উইল ইমপ্লিসিটলি ডিপেন্ড অন টাইম, দ্যাটস অল। ওকে, এনি কোয়েশ্চেন সো ফার? So I just defined what explicit dependence, implicit dependence is, what is a non-autonomous system, what is an autonomous system, and variable key সেটা বলতে ভুলে গেছি, but I hope you understand. I hope nobody has any doubt about variable. Let me still define. I'll always be talking about independent variables. For example, আগের দিন একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে একটা পলিটিক্যাল সিস্টেম যেখানে লেফট আছে, রাইট আছে, সেন্ট্রিস্ট আছে। Let me call them as fractions. Let me call one fraction as n1, one fraction as n2, one fraction as n3. You must understand that n1 and n2 জানলে আমি n3 জেনে যাব, because totalটা 1 হবে, the fraction of n1 plus n2 plus n3 should be 1. So here we have two independent variables, not three. You may also say degree of freedom, right? So here we have 2 degrees of freedom, two independent ways to choose a variable, and the third will be dependent on the other two. So every system will have some independent variables, and there is something called parameter. Last day in WhatsApp, when somebody was talking about parameter, I actually tried to make him realize that he's actually talking about a variable. There is a difference in this course about what we call a variable and what we call a parameter. I'm giving an example. N dot is equal to minus lambda n. This is the variable. Sorry, this is the variable. When we express the answer, you can clearly see that this is a dependence on time, right? So whatever, so this is the variable which is changing with time. Okay, something like this, it's changing with time. So whatever is changing with time, that is the variable. However, this is not changing with time, this constant. We will call this a parameter. Now you might ask me, are parameters always constant? No, parameters aren't always constant. They may change with time. I may change it, like somehow I may choose a different lambda, a different system. Okay, however, how would you understand variable concept, parameter concept? Answer is very simple. If on the left hand side of the system you don't see something like this written, then it is not a variable. In this system I am not considering it as a variable. So in this system it will be considered as a constant. However, if in any system you find that this is also written in the left hand side with some function, then this is also a variable of that system. So very simple way, just see कौन सा चीजों के ऊपर डॉट्स है, like x dot, y dot, whatever, those are the variables of this system. X dot equal to this, so I am defining my system as rate of change of this, rate of change of this, if there is anything which does not have a dot equal to that, that is a constant for that system. I can call it a parameter. Parameters are important. You might ask, why should I give it a name? Like I can just write 2n, 3n, 4. Why should I give a name? Very soon, when I will be drawing graphs, you will realize parameters have an importance. So I'll come to that later. Just remember, there are two different things, variables and parameters. Variables will be the ones which are defined as some dot equal to some function. Parameters won't be written like that. Okay, usually they're constants. So I'll come to the importance of parameters very soon. So far we have discussed about dynamical systems, non-linearity, parameters, variables. Okay, one more. Yeah, sure. প্যারামিটার কি একটা সিস্টেমের জন্য কনস্ট্যান্টই থাকবে না চেঞ্জও করতে পারে? চেঞ্জ করতে পারে, but we will see those things later. So let us right now consider constants. ঠিক আছে, চেঞ্জ ফিনিশ পরে ভাববো. Let us now consider constants so that you are able to grasp it first. The variables are variables, constants are parameters. So right now you can consider them constant. Okay, and in today's class only we'll see how parameters are different from variables, or what is the importance of them. Okay, so I'll go on to one more definition. Can't it be some other factor on which a certain quantity can, they depend on, and then I can call it a variable? Like it always has to be time only. We are studying dynamical system. প্রথম definitionটাই তাই ছিল. Oh, acha. However, your question has an answer. If we extend this course a bit, we might find systems যেখানে স্পেসের উপর ভেরিয়েশন আছে, like waves. Okay, it has variation on x and t. Heat equation. So এই কোর্সটা অ্যাকচুয়ালি এক্সটেন্ডেড হয় ওইসব পার্টেও, মানে আদার দ্যান টাইম, বাট এই কোর্সটা বেসিক্যালি ডাইনামিক্যাল সিস্টেম কোর্সটা ইজ
more interesting if you are studying with respect to time, because with respect to space we have other ways to study them. Okay, it won't matter. আমি পরে এগুলো ঢুকবো, রাইট? এখন শেষ দিকে গিয়ে হয়তো এগুলো কথা বলবো। এই মুহূর্তে we are just considering systems which are changing only with respect to time, that too autonomous systems, explicitly dependence টা লেখাও নেই, ঠিক আছে? And parameters here are constant, variables can vary. So right now let us consider this simple situation. We might consider linear ones and non-linear ones both. So after these definitions, I will go to what differential equation basically is. Like, say you have an equation x equal to, say, whatever, x square plus 3x plus 1 equal to 0. This is just a normal algebraic equation. This is not a differential equation. So what does this mean? I mean, okay, sorry, not 0. Let me call this y. So basically what you can do is you can plot y versus x. You will get some kind of a function. You can very well understand this will be some kind of a parabola. Okay. This is x squared type, so this will be something like maybe something like this. Okay, plus 3x plus 1. So something, I'm not exactly going into how I do this. So this is what algebraic equations mean. They are just you can plot them in a graph. Then what are differential equations? Like if it was something like this. Okay, as simple as this. So in that case, if you have to draw something, you have to draw the x dot versus x in a similar way. And however, you cannot really say this is y this thing. I mean, this is not an algebraic equation. This is a differential equation. When you are drawing it x dot versus x, we call this as the phase space. Those who have studied physics, they already know what I'm talking about. Phase space basically means the position space, the position and the momentum. I'm not using the term. Let me just say because momentum is nothing but a constant multiply with the variable dot. So let me just not go to momentum term. Let me just say a variable and its rate of change. When we plot that, we call it a phase space. So remember this definition. Later on, we'll be talking much about phase space. The entire dynamical system course is based in phase space. Okay. So phase space basically means a space where we have the variable and the rate of change of the variable plotted. Should that be only x? No, it can be 2-dimensional also. How to plot that? We will see later. Don't worry about that now. So any questions so far about what is a phase space? I hope it's not that tough. Now, let us come into what is a vector space. Not details of it. Let me clear this out first. What are vectors? দাদা বলছি এটা Yeah, tell me. এটাকে তো ফেস স্পেস বলে, তাহলে কনফিগারেশন স্পেসটা কাকে বলে? Let's not go to those things now. Confidence space one just variable space. Let's not go into those things. We'll go statistical. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যালো স্যার, হ্যালো। Tufan, yeah. হ্যাঁ স্যার, বলছি যে ফেজ স্পেস কি 3-ডাইমেনশনাল 4-ডাইমেনশনাল হয়? Because if the system is suppose weather ক্ষেত্রে I was talking about 3 types of variables. So the phase space will be 6-dimensional there. Okay. Like x dot, y dot, z dot, and the xyz. That cannot be imagined or drawn, but we have some method to do that. That is why the course is being studied, right? So we'll find out how to draw those spaces. Beyond 4, beyond 3, it is impossible to imagine. Okay, we have some different method then. So okay, we'll study up to 3. 3 is only too much. Okay, so vector space, as I was talking about. Suppose this white screen is a space where functions are lying. Like for example, suppose the same function which I just drew, x dot equal to x. Okay, like this. This is x dot. This is x. Okay, the solutions to this x dot equal to x will be something like x function of time equal to something, right? Actually, you can also say it will be something like e to the power t. It's not that tough. Anyway, let's not go into these details. So it will be some function of the solution of this will be some function of a function of t. So we cannot draw it here because there is no t graph here. We have an x-axis and a x dot axis, right? We can have a third dimension here, t dimension. However, that is getting very critical. So what to do? How to plot the solution here? We have the phase space, but how to plot the solution in the phase space? It is not possible because the time axis is not there.
then what to do? I would come to these topics later, but right now, I need to get used to this. But right now, I'm just going to tell you that yes, we can. Sorry. Yes, we can draw the solution on this line. How? Very simple. Suppose this is the initial condition x0. So suppose we start from some x0. Okay. From that x0, the function you can see is increasing rapidly with time. At some next moment, it will be e into x0, then e square into x0, e cube into x0, something like that. Not in discrete step, in continuous steps, right? So here, when you start from here, in 1 second, the function will be somewhere very far, e into x. In the next second, it will be more far, some e x square, right? Are you getting what I'm saying? Let me just say something. It's jumping. It's continuous. I'm very sorry. It's not discrete. Okay. So remember, it is continuous. I'm just telling you about every second. Okay. But it's continuously moving away from this x0. Got my point? So we can actually, somebody is asking me, color use kora jabe na? Yeah. Thank you so much. I'm getting used to this. Let me use some other color. So at x0 we started. Very soon the vector here, I mean, somebody pushed him, right? You can think it in this way, that somebody pushed it. So I can think of this in a term of a vector and of a force or something like that. Okay. So there is a vector all over this line. There are vectors all over this line at every point, right? Because that point is pushing it to the next point with some speed, then to the next point. I'll come to these later, but you're getting the idea. So this entire line consists of infinite vectors. Why I'm talking about vectors? Because the point is getting pushed to some other point. So you can think in this way, that it is somebody is pushing it, right? So that can be called a one-dimensional vector space. Okay, and the vectors somewhere here will be of this size. As we go further, the vector size can be increased. That because it is pushing with a larger force. Why? Because you can see at some later time the function will go to much farther distance. Right? So the vectors, as we go away, they can be drawn with much larger sizes because at that point it is pushing with much larger force. You're getting the point? So this is how this line will look. Something small, then big, then big. This entire line would look something like this. This entire line would be called a vector space. Okay? One-dimensional vector space. I'll come to this later, but right now, yeah, Kritika. Please explain the definition of vector space once more. I did not define vector space as such because it's a mathematical concept. I am just saying, imagine of a space where only vectors leave. Okay, so if I put something there, okay, imagine a flow of water. Okay, if I put a particle there, it will flow with the water. Laminar flow, not a turbulent flow. Think of a laminar flow where no line cross each other. Okay, they may diverge out, they may do whatever, they will never cross each other. Okay, so that at one point we do not have a confusion. Okay, so it can even go like this, but it will never cross. So imagine a laminar flow of water. If we put a particle, it will flow out, do whatever the system wants it to do. It may particle may move in a circle if the water is flowing in a circle. That flow of water is the vector space. Okay. So every point of that. So here we have defined the vector in such a way such that its length increases every time as it moves along the time. No. I'm just talking of this system. This system. Here in this system, the solution is like this: e to the power t. In some other system, the solution could be something else, for which the vector will not increase with time. Maybe it decreases with time. If it's a minus t, then if you start from one point, immediately the next point won't actually go farther. I mean, not much far. Very soon, the first push के बाद जो push आएगा, that will get slower and slower and slower, and very soon it will almost not move at all. Keep on moving, but very small, because e to the minus t means with every time it is getting pushed much smaller time, much smaller push. Do you get my point? So it depends on the system. But this entire line will consist of vectors. The vectors may increase or decrease. Okay, Shomodev is saying, "Mane jerokom kore phase." Okay, let me see his message. It went away. যেরকম করে ফেজ ভ্যালুকে কালার দিয়ে সিম্বলাইজ করি, ফেজ ভ্যালুকে কালার দিয়ে সিম্বলাইজ করি। I did not get your meaning. Can you please explain? I did not understand. You can unmute yourself, Shruti. I did not understand. Wave function in hydrogen atom. I still don't get you. আমি কালার দিয়ে ডিনোট করতে কখনো দেখিনি আলাদা করে।
Let's talk about this later then. Let me just say this much. যে বেসিক্যালি গোটা লাইনটা ইজ কনসিস্টিং অফ ভেক্টরস। এই কারণে বলছি বিকজ ওখানে কোনো পার্টিকেল রাখলে ওটা ফ্লো করে যাবে, বিকজ উইথ টাইম পার্টিকেলটার পজিশনটাকে চেঞ্জটা আমায় দেখাতে হবে, কিন্তু এখানে কোনো টাইম অ্যাক্সিস নেই, তাই আমি দেখাতে পারছি না। তাই আমি এই এক্স অ্যাক্সিসটাকেই কনসিডার করছি একটা ফ্লো অফ ওয়াটার হিসেবে, যেখানে পার্টিকেলটাকে রাখলে এই সিস্টেমটার যা 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 এরকম মানে ফর্মুলা আসবে বা কিছু, সেই অনুযায়ী পার্টিকেলটা ফ্লো করবে। ওকে, it can slow down, it can fasten up, whatever, it can go to the other side. Okay, but একটা জিনিস ক্লিয়ার যে মনোটোনিক হবে, মানে it can either fasten or it can get slower and slower. It will never come back. Why it will never come back? আমি এগুলো নিয়ে পরে ডিসকাস করব। So right now what you just need to remember for the next class is that we will talk about differential equation solution in terms of vectors. মানে এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা যখন আমি সলভ করলাম, এই x ডট ইকুয়াল টু x, এটার যে সলিউশনটা এলো সেটাকে আমাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে ওই লাইনটার উপর। হাউ টু রিপ্রেজেন্ট? I need to represent it as a point continuously moving forward or moving backward. So either it is moving forward in larger jumps or in smaller and smaller jumps, right? So at every point there is a vector which is pushing it. I can imagine it in that way. Okay, it's just an imagination. And that vector might get larger and larger or get smaller and smaller. So this is why differential equations can be seen as, the solutions to the differential equation can be seen as vectors. The same concept I can increase to 2D also. There I will have two functions x and y. And again, if I want to represent them in the x line and the y line, actually in the xy space, then I can consider the water flowing in that xy plane and I leave a particle যেরকম ভাবে মুভ করছে সেটাই হবে ভেক্টর স্পেসটা। এই এক্সাম্পলটা আগেও পড়েছো, বিকজ you have learned it before also in magnetic fields. In magnetic fields, it starts from North Pole and goes to South Pole. But how do you know that? You leave a particle there and you know that. What particle? Iron particles. You leave it, it doesn't move there, but it forms that line. Okay, so that is the vector space around the magnetic field. Now is it clear? So basically what I am trying to say is that we will try to look at differential equations in terms of vectors, and how we will do that as we move forward. You will understand. Don't think যে আজকেই বুঝে নিতে হবে। We have a long course and there are a lot of time. আমি just এটা বলে রাখলাম যে don't have to study vector space or whatever. আমি just এটা বলে রাখলাম যে differential equation কে আমরা solution হিসেবে দেখব। In this course আমরা differential equation কে vectors হিসেবে দেখব, and that will make things much easier. Okay, so এইটুকুই আপাতত এই কনসেপ্টটা নিয়ে থাকো। আমি এটা নিয়ে আর ঘাটতে চাইছি না। Still যদি okay ওখানে লিখেছিল কিছু, I did not read that. Let me read that once. So in a single line we will get to know about the motion of a body just by the arrows analytically. I mean the vectors signify the entire dynamics. Absolutely, Kritika, that is exactly what is the point. These vectors will denote how the system evolves. In that, if there is a one dimension, then in 1D line it will show. If it's a 2D system, what is dimension? Here in dynamical system course, dimension means something exactly different from how dimension means in other courses of physics or whatever. In NLD course, dimension means independent variables. You just see that I have drawn x in 1D. If I have two variables, I will draw y there. So in NLD course, dimension means the number of independent variables. Okay, it's not the usual length, breadth, height dimension, neither the physics concept of dimension, MLT and those things. In NLD, dimension means the number of independent variables. So right now what I said, this radioactive decolor type of system, these are one dimensional system in NLD terms. Just forget whatever you knew about dimension. For NLD, just remember dimension means number of independent variables, number of degrees of freedom. So that's dimension. Okay, another example of two dimension system is simple pendulum. Now you might ask me, why is simple? Okay, forget simple pendulum. Spring oscillator. You might ask me why it's a two-dimensional system. It's oscillating in one dimension. Answer is very simple. Again, dimension here is not the length, breadth, time thing dimension. The spring system will need two independent variables to completely make us know the system. You might ask me why. Answer is very simple. At any moment, if you know the position of the spring, do you know the entire dynamics of the system? No, because the spring might be coming this way or might be going that way. So
just the position won't tell you the entire system's situation. You would also need the x dot. Is it going this way or this way, right? So you would need the velocity. So basically, the oscillation systems, any oscillation system, is a 2D system in dynamical system terms, because you would need the position and you would need the rate of change of that position to completely understand the situation of the system. Got the point? So I just gave you an example of a 1D system, an example of 2D systems. 3D system I'm not going right now, but you might know that weather is a 3D system. The system we consider is weather. So I would really come to other systems later. Okay, don't really bother much now. So what did I tell you so far? Before I move on to the last part of today's lecture, I told you dynamical systems, nonlinearity, dimension, parameter, variable, phase space, idea of vectors, idea of differential equation as a flow. Always remember that we are getting a flow as answer. The point will flow out to some other point, okay? So we would consider differential equation as flows. So as they will be considered as flows, we can consider that as a vector space. That's all. Nothing mathematical about it, okay? Just the idea of it, okay? So far, whatever we have discussed is extremely the essence of what this course will contain. And as we move on, the concept will get clearer and clearer. Don't think that ajkei shob bujhe nite hobe. Okay, just I told you that these things will be coming up later, not in a very rigorous sense, in a very basic sense. Okay, one more thing which I will need in this course is topology, and that is something that no college teaches except in maths course. However, topology is a very interesting thing. I hope I'll be able to get you interested in that course later on. But right now I won't get too much into topology. What is topology? Topology is known as rubber sheet geometry. Rubber sheet geometry. It is the geometry of surfaces. Like in topology, imagine a rubber sheet cut in the form of a triangle. Topology doesn't bother about whether it is a triangle, whether it's what angles it has. What it bothers only about the nature of the surface. For example, for topologists, triangle is same as a rectangle, because I can extend the rubber sheet and make a rectangle, and it is same as a circle. But it is not same as a ring, annular ring, because that would need a punching hole in between. So you can stretch, you can do anything else. So this is what topology basically thinks about, surfaces, nothing else. Another example I can give, which might make you baffled. Let me rub the screen so that you would be able to understand the next example. That's a beautiful example that I have always loved. In topology, let me use the black pen. Okay, in topology, I need to get used to this. A ring and a cup, normal cup. It has an end, okay? A normal cup, very normal cup, what you have it in your home, okay? With a handle. Absolutely continuous cup, a normal cup, okay? Absolutely a normal cup. In topology, these two are equivalent. How? Basically, it means stretching and doing something with this will give this without cutting or punching hole. Can anybody imagine this? Any idea how these two are equivalent? Just think of your normal day-to-day cup. The cup part can be flattened as a surface, and the handle, it can be merged with the handle. বাংলায় বল চাপ নেই বল। কাপটাকে চেপটে, মানে কাপের পোর্শনটা চেপটে দিলে এটা সারফেস হয়ে যাবে, এবার সেটাকে ওই রিং এর সাথে মার্জ করিয়ে দিতে হবে। ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ আর সেইং, কাপটাকে যদি চেপটে দিই, ওকে, কাপটাকে চাপটালে একটা এরকম সারফেস হয়ে যাবে পুরো চেপটে দিলে, ঠিক আছে? ইমাজিন দিস ইজ মেড অফ ডাও, রুটি যেটা দিয়ে বানায়, পুরো চেপটে দিলাম, এরকম একটা সারফেস হয়ে গেল, রাইট? বাইরে একটা এরকম হ্যান্ডেল জুড়ে আছে। নাও ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার, আমি এই পুরো জিনিসটাকেই তো একটা মানে চেপটে একটা রিং মনে করতে পারি। সো টোপোলজিস্টদের কাছে কাপ আর রিং সেম, ওকে? সো এইগুলো নিয়ে জোক আছে প্রচুর, যে ওরা বাড়ি গিয়ে দে গেট কনফিউজ যে ড্রিঙ্ক করবে না ডাউনাট খাবে, বিকজ দুটোই সেম। সো এনিওয়ে,
So this is the basic idea of topology. They are worried only about surface এর নেচারটা কেমন। Okay, however this cup is not same as a sphere, because স্ফিয়ারটাকে চাপটালো এই ফুটোটা আসবে না কখনোই। You get my point? So এই হচ্ছে বেসিক এসেন্সটা টোপোলজি, যে you can stretch and squeeze, nothing else. Kritika is saying number of holes should remain the same. In a sense, yeah, but it are other definition আছে. So topology is basically this. Why is this important? You might think this is just a very stupid thing that mathematicians time নেই ওরা খেলছে. A very important thing which I learned, আমি এটা হয়তো পরে কখনো এক্সপ্লেন করব, is that topology দিয়ে প্রচুর প্রচুর জিনিস প্রুফ করা গেছে যেগুলো অন্য কোনো ভাবে প্রুফ করা যেত না। একটা এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি, বাট আমি ওটা ঢুকবো না এখন। somebody যদি কেউ ইন্টারেস্টেড হয় আমি পরে জিজ্ঞেস করতে পারি, বুঝিয়ে দেবো। ইয়া অন্বেষা। হ্যাঁ, আপনি বললেন যে মাঝখানে রিংটা থাকবে না বলে তাই জন্য স্ফিয়ার আর রিং আলাদা, কিন্তু রিং এর ইনার সারফেসটাকে যদি আমি এক্সপ্যান্ড করে জুড়ে দিই তাহলে তো জোড়া যাবে না, কাটা যাবে না, জোড়া যাবে না। কিন্তু রাবার বলা হচ্ছে, তো জুড়বি কি করে? জুড়তে তোকে রাবারের ছাড়া অন্য মেটেরিয়াল লাগছে, শুধু রাবার তো লাগছে না। আচ্ছা, গলিয়ে দিতে পারিস, দ্যাট ইজ নট আওয়ার টাইম টকিং অ্যাবাউট। সো ইউ ক্যান স্ট্রেচ, স্কুইজ, নাথিং এলস। No cutting, no punching holes, no joining. You can stretch and squeeze, whatever you can do. একটা রুটির তালকে যা করতে হয়, ছেঁড়া না ছিঁড়ে, বা রুটির তালকেও জোড়া যায়। সো লেট মি নট গো রাবার শিট জিওমেট্রি। ওকে, সো স্যার ওভারল্যাপ করা যায়? ইন আ সেন্স বুঝলাম না, ওভারল্যাপ মানে? ওভারল্যাপ মানে যদি এটাকে বেঁকিয়ে দিই, আই মিন যেমন আরেকটা এরকম তো রুটির ডাউয়ের মতো। হ্যাঁ হ্যাঁ Absolutely. Since you asked this, let me get into what I was actually trying to say. Thank you for asking this. Overlap করা যায় কিনা? Give me 1 minute. আমি দেখছি বাড়িতে আছে কিনা। না, sorry. So anyway, suppose I have a DAO and কেন আমি এটা বলছি ভেরি সুন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সাপোজ আই হ্যাভ আ ডাও, ওকে, রেক্ট্যাঙ্গুলার ডাও, হোয়াট এভার, স্ট্রেচ করলাম, স্ট্রেচ করে ওভারল্যাপ করলাম, ওকে। এরকম ভাবে রুটি মিক্স করে, মানে আই মিন আটাটা ইকুয়ালি মিক্স করে পুরোটা ডাউটার মধ্যে। আবার স্ট্রেচ করলাম, এন্ড চারটে পার্ট হলো। আঁকাটা অসুবিধা হচ্ছে, বাট ইউ গেট ইট। আমি ওটাকে জুড়ে নিয়ে আবার স্ট্রেচ করলাম। ক্লিয়ার হচ্ছে ব্যাপারটা? এরকম করে আমি বারবার করতে পারি। মানে এই মুহূর্তে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াচ্ছে যে সামথিং লাইক এখানে পার্টটা আছে আর এখানে আছে, তাহলে লেয়ার 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 এরকম হচ্ছে জিনিসটা। সো কেন এটা আঁকলাম একটু বাদে বলছি। সো রাইট নাও টোপোলজিতে ঢুকলাম কেন? কারণ এই যে আমরা অ্যাজ আ ফ্লো স্টাডি করছিলাম, এই যে ফ্লো হচ্ছে জিনিসটা, দিস ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ আ রাবার শিট, ওকে। পার্টিকেল রাখছি, পার্টিকেলটা বেরিয়ে চলে যাচ্ছে বলে আমি ওইগুলোতে অ্যারো দিয়ে ডিনোট করছি, সেই জন্য আমি এটাকে ভেক্টর স্পেস বলছি, ঠিক আছে। বাট এনি স্পেস হ্যাজ আ টোপোলজি, মানে এই স্পেসটাকে আমি স্ট্রেচ অ্যান্ড স্কুইজ করে জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হতে পারে। তাতে কিচ্ছু এসে যায় না কারোর। আমি যদি জুম ইন করি, জুম আউট করি, তাতে ফাংশনের কোনো চেঞ্জ হয় না, রাইট? কোনো অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হয় না, কিচ্ছু হয় না। সো টোপোলজি এখানে কাজে লাগে, অনেক সময় কাজে লাগে। এটা আমি খুব বেসিক ভাবে বললাম কেন লাগে, কারণ স্কুইচ অ্যান্ড স্ট্রেচিং করা যায়। বাট আমি কখনোই কাট করে অন্য কোথাও জয়েন করতে পারি না, তাহলে আমার গোটা ফাংশনটাই অন্য কোনো ফাংশন হয়ে যেত, ঠিক আছে। আমি স্ট্রেচ অ্যান্ড স্কুইজ করলে মানে আমার এক্স স্কোয়ার এরকম একটা ফাংশন, আমি যদি কাট করে নিচে বসিয়ে দিই ফাংশনটাই আলাদা হয়ে যাচ্ছে। বাট আমি স্ট্রেচ করতে পারি, স্ট্রেচ করছি মানে তাতে ফাংশনটা হয়তো 3x স্কোয়ার 4x স্কোয়ার টাইমস দেখতে লাগবে। বাট আচ্ছা, মানে বেসিক্যালি কি কোঅর্ডিনেট ট্রান্সফরমেশন? You can think in that way, ঠিক আছে। Topology is basically coordinate transformation. Let's not go there because সবাই হয়তো জানবে না। You understand in that way. Anyway, so topologically আমি সেই ভেক্টর স্পেসটাকে দেখতেই পারি, স্ট্রেচ করতে পারি, স্কুইজ করতে পারি। আমার সুবিধা হতে পারে হয়তো কাছে নিয়ে গিয়ে দেখার জন্য, হয়তো ভেক্টরগুলো খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে কাছে নিয়ে। সো সেই জন্য টোপোলজি এখানে কাজে লাগে, এবং টোপোলজির প্রচুর আইডিয়াস কাজে লাগে। টোপোলজি এতটাই মানে ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করবে এখানে, পরবর্তীকালে আমি বলবো যে ফেস স্পেসটাকে আমি একটা টোপোলজিক্যাল স্পেস হিসেবে কনসিডার করতে পারি। টোপোলজিক্যাল স্পেস মানে আমি স্ট্রেচ এন্ড স্কুইজ করবো জিনিসটাকে, ঠিক আছে। তাহলে এই যে ভেক্টরের কথাটা এক্ষুনি বললাম, যে এই ভেক্টর স্পেস হিসেবে দেখছি, এটাকে আমার ইচ্ছে মতো আমি ভেক্টরের স্পেস হিসেবে দেখতে পারি, অথবা আমি টোপোলজির আইডিয়াও লাগাতে পারি যে আমি স্ট্রেচ করছি, স্কুইজ করছি, তাহলে ভেক্টরগুলো স্ট্রেচ হচ্ছে, স্কুইজ হচ্ছে, ঠিক আছে। সো আই এম অনলি বদার্ড অ্যাবাউট দি নেচার।
of this surface. যখন chaos হচ্ছে তখন কি হচ্ছে? আগের দিন একটা এক্সাম্পল দেখেছিলাম যে 3 বডি প্রবলেমের ক্ষেত্রে অরবিট গুলো প্রচন্ড উল্টো পাল্টা হয়ে যায়, এবং একটা এক্সাম্পল তোরা সবাই হয়তো দেখেছিস, লরেন্স সিস্টেম বলে একটা সিস্টেম, এরকম হতে থাকে। আই রিয়েলি ডাউট যে কেউ এখানে দেখিসনি, হাত তুলতো এসে দেখিসনি। আই রিয়েলি ডাউট এখানে কেউ আসিস যে দেখিসনি। আই হোপ সবাই দেখেছিস, সেটার জন্যই মানে স্টাডি করতে চাস। তো এই যে সরি তো এই যে সিস্টেমটা এরম হতে এইদিকে চলে গেছে, এরম হচ্ছে আবার এদিকে চলে আসছে হচ্ছে, তার মানে তোর দেখে মনে হতো এটা ক্রস করছে, অ্যাকচুয়ালি ক্রস করে না, অ্যাকচুয়ালি এটা 3D তে ছবিটা আঁকা থাকে, ঠিক আছে? সো 3D তে দেখলে বুঝতে পারবি কখনোই ক্রস করছে না। তাহলে তোর মনে হতে পারে যে কখনোই ক্রস করছে না অথচ বারবার হচ্ছে, তাহলে ইনফাইনাইট পয়েন্টস আছে তো স্পেসের মধ্যে, প্রত্যেকটা পয়েন্টকেই ও সারা জীবন টাচ করে যাবে কিন্তু কখনো স্টেবল হবে না, কারণ এটা কিওস। আগের দিনই বলছিলাম কিওস স্টেবিলাইজ হয় না, সারা জীবন ঘুরে যেতে পারবে তাও শেষ হবে না। এটা কখন পসিবল? ফ্র্যাক্টাল হলে পসিবল, বিকজ ফ্র্যাক্টাল জুমিং করেই যাওয়া যায়, কোনো শেষ হয় না। আগের দিন একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে ফ্র্যাক্টালের সঙ্গে এই সাবজেক্টটা কি যোগাযোগটা এখানে এসে বোঝা গেছিল যে কিওসের স্পেসটা অ্যাকচুয়ালি একটা ফ্র্যাক্টাল স্পেস হয়ে যায়। কি এগুলো এক্ষুনি বুঝতে যাস না, সবে ঢুকবো আমি। দিস ওয়াজ ইন দ্য পাইথন প্রোগ্রামিং কোর্স অফ সেকেন্ড সেমিস্টার। ওকে, থ্যাংক ইউ অনুরুদ্ধ ফর টিচিং দিস। গ্রিফিথের ফান কাভারটা একদমই না স্ট্রোগালসে ফান কাভার হতে পারে, গ্রিফিথস কেন এসব নিয়ে পড়বে? সো হোয়াট আই ওয়াজ ট্রাইং টু সে ইজ, সো হ্যাঁ, এই জায়গাটা একটা ফ্র্যাক্টাল স্ট্রাকচার আছে, যার জন্য জুম মানে ভেতরে আরো ভেতরে হয়তো ঢুকতেই পারছে, শেষ হচ্ছে না কখনো, ঠিক আছে? পরে আসবো এটাতে, বাট সামবডি আস্কড মি ফ্র্যাক্টালের সঙ্গে কি সম্পর্ক, তাই আমি বললাম। বাট এর সঙ্গে রুটির কি সম্পর্ক? ফেস স্পেসটা যখন এতটা আমি ধর বারবার স্কুইজ করছি, ধর ইনফাইনাইট বার এই রুটির ডেলাটাকে টেনেছি, স্কুইজ করেছি, মানে ধর 16টা স্ট্যাক হয়ে গেছে, 32টা স্ট্যাক হয়ে গেছে, 64টা, এরকম হতে থাকলে ভেরি নিয়ার বাই পয়েন্ট হয়ে যে শুরু হয়েছিল, এটার সঙ্গে ধর এই পয়েন্টটা ভেরি নিয়ার বাই পয়েন্ট ছিল, বা এই পয়েন্টটা ভেরি সুন এই পয়েন্টের পাশের পয়েন্টটা বহু দূরে চলে যাবে। তাই আমি এই পয়েন্ট থেকে শুরু করলে সিস্টেমটা যেরকমভাবে ইভলভ করবে, ওই পয়েন্ট থেকে শুরু করলে সিস্টেমটা কমপ্লিটলি অন্যভাবে ইভলভ করতে পারে। মানে ইন কিওটিক সিস্টেম টোপোলজিটা একটা অদ্ভুতভাবে স্ট্রেচিং এন্ড স্কুইজিং হয়ে গিয়ে থাকে, মানে সারফেসটা এমন একটা হয়ে থাকে যে আমি ওইখান থেকে শুরু করলে যেরকম হচ্ছে, একটু পাশে সারফেস থেকে শুরু করলে পুরো সিস্টেমটা অন্যভাবে ইভলভ করে, যেমন ওয়েদারের ক্ষেত্রে একদিন বলছিলাম। সেটা এই কারণে হয় কারণ ফেস স্পেসটা ওখানে খুব অদ্ভুতভাবে কুকড়ে থাকে। এবার এগুলোতে আমি পরে ঢুকবো। সো আমি বেসিক্যালি Depends on the initial condition. Because of the initial condition, chaos এর basic idea ছিল Aurobindo Dewari. Okay, actually I am a little bit interested in geometry. I found this excellent lecture by okay, let me go in. Tadashi Tokaria. Yeah, I have seen this. Yeah, other people can see this if they want. Thank you, Aurobindo, for this. Yeah, this is a nice one. I have seen this. So basically, I connected fractals with chaos in a sense, and phase space স্কুইজিং এন্ড স্ট্রেচিংটা কি করে ফর্ম করছে এই কিওসের কনসেপ্টটা, সেটাই কিছুটা গেলাম, এগুলো নিয়ে পরে অনেক ডিসকাশন হবে। সো বুঝতেই পারছো টোপোলজি উইল বি আ টুল আই উইল ইউজ, নট রিয়েলি সামথিং যেটা রিগুলারলি জানতে হবে। আই উইল জাস্ট টক অ্যাবাউট স্ট্রেচিং এন্ড স্কুইজিং। কেউ যদি টোপোলজি নামটাও না জানে কিচ্ছু এসে না, আই উইল জাস্ট টক অ্যাবাউট স্ট্রেচিং এন্ড স্কুইজিং। সো দিস থিংস আর দ্য বেসিক থিংস যেটা আমার ইন্ট্রোডিউস করা ছিল আজকে। এইবার আসছে মেকিং ইউ ওয়ার্ক। 1 hour is gone. Actually, I started at 40, so let me think 50 minutes has gone. I have 40 more minutes. Take to break though. You can ask me any question you want because এইবার the fun part will begin. Any question so far? Any question? Because দাদা ফ্র্যাক্টাল জিনিসটা কি বলবে একটু বুঝলাম না ওটা। আগের দিনের ক্লাসে ছিলিস? হ্যাঁ ছিলাম। Okay. বুঝতে পারি। So basically আগের দিনের ক্লাসে আমি দেখিয়েছিলাম there are some structures যেটা self similar means as you keep on zooming into it, it reveals the same structure. For example, stock market-এ প্রথমবার যে ফ্র্যাক্টাল কনসেপ্টটা পেয়েছিল ম্যান্ডেলব্রো, সে দেখেছিল স্টক মার্কেটে প্যাটার্নটা যতই জুম ইন করছিল কটন সেলসে প্রায় সিমিলার প্যাটার্ন পাচ্ছিল। ওকে, সো ফ্রম দেয়ার দ্য আইডিয়া অফ ফ্র্যাক্টালস কেম যে দেয়ার মে বি স্ট্রাকচারস ইভেন ইন নেচার যেটা আমি যত জুম ইন করবো তত মানে সিমিলার স্ট্রাকচারই দেখতে পাবো। একটা এক্সাম্পল হিসেবে
এরকম একটা স্ট্রাকচার কনসিডার করলাম, যেটা শুরু হয়েছে ধর এরকম ভাবে, ঠিক আছে? 1/3 কাটলাম, কেটে ওই 1/3 পার্টটাকে উপরে তুলে দিলাম, ঠিক আছে? নেক্সট স্টেপে এই পোর্শনের সঙ্গে সেম কাজটা করলাম, 1/3 কাটলাম, কেটে এটাকে তুলে দিলাম, তাহলে কি দাঁড়াবে? ওকে ওকে, something like this. নেক্সট স্টেপে এই পার্টটাকে সেম কাজ করো, এরকম করতে করতে ইউ ক্যান সি আ স্ট্রাকচারাল ফর্ম, যেটাকে আমি যতই জুম করতে থাকি এই জায়গাটায়, তত এই স্ট্রাকচারটার মধ্যে দেখতে লাগবে। এরকম ভাবে প্রচুর ফ্র্যাক্টাল ফর্ম, এটাকে বলে কচ স্নোফ্লেক। দিস ইজ আ ভেরি ফেমাস ফ্র্যাক্টাল স্ট্রাকচার, যেটা নিয়ে স্টাডি করা হয়, ঠিক আছে? কচ স্নোফ্লেক একটা স্নোফ্লেকের মতো স্ট্রাকচার হবে, ঠিক আছে? সো এই স্ট্রাকচারগুলো যেগুলো সেলস সিঙ্গুলার, যেগুলো জুম করতে থাকলে একই রকম দেখতে লাগবে, এদেরকে ফ্র্যাক্টাল বলে। এরা কেন ইম্পর্টেন্ট ম্যাথসের ক্ষেত্রে? অনেক কারণে। প্রথম কারণ হচ্ছে, তুই যদি ফ্র্যাক্টালের লেন্থ মাপতে চাস, it will completely depend on what scale you are using. If you are using a scale which is this big, then একটা answer আসবে। But তুই যদি আরেকটু ছোট স্কেল ইউজ করিস, absolutely আরো লার্জার অ্যান্সার আসবে, বিকজ আরো লার্জার সারফেস এরিয়া কভার করছে। সো দিস ইজ only structure in mathematics, fractals, যেখানে the smaller the scale gets, the larger the length gets, however স্ট্রাকচারটা সেমই আছে। So this is a bit strange concept to grasp, আমি এখন এটা ঢুকছি না। So fractals are completely a different type of mathematics, যেটা ডিসকভার্ড হয়েছিল, এবং strangely very soon it was found যে chaos এর সঙ্গে এটার খুব কানেকশন আছে। আর somebody called Smale, SMALE, also found যে ফেস পোর্ট্রেটটা স্ট্রেচ এন্ড স্কুইজ করলে এই chaosটা আসছে। সো এই কনসেপ্টগুলো খুবই রিলেটেড কনসেপ্ট। পরবর্তীকালে উইল সি যে ইমাজিনেশনস গুলো সবই এক জায়গায় এসে বাঁধবে। আমি জাস্ট আজকে কোন কোন ইমাজিনেশন গুলো লাগবে সেগুলো বললাম। ওকে, এনি কোয়েশ্চেন? ওকে দাদা। আচ্ছা, যখন ল্যাবে সিআরওতে কাজ করতাম, সিআরওতে সাইন ওয়েভ যখন ভীষণ জুম করতাম, তখন দেখে মনে হতো ওটার জন্য সাইন ওয়েভ দিয়ে তৈরি। এটা কি ফ্র্যাক্টাল নাকি টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি? টেকনিক্যাল ডিফেক্ট। ওটা হচ্ছে তুই জুম করে যেই সাইন ওয়েভটা পেতিস, যেটা দুটো পসিবল সোর্স আছে। একটা হচ্ছে 50 হার্টজ, যেটা সব জায়গায় পাওয়া যায়। ইউ গো ইনটু এনি ল্যাব, তুই একটা মেশিন অন কর, তার সারফেস দিয়ে কিছু আর্থিং হয়ই, এবং সেটা 50 হার্টজের হয়। সো এই নয়েজটা যে কোনো অ্যাডভান্স ল্যাবে, যেই ল্যাবে আমি কাজ করি সেখানেও, সব জায়গায় যে কোনো অ্যাডভান্স ল্যাবে প্রথম স্টেপটাই হয় 50 হার্টজে ফিল্টার করতে হয়, তারপর বাকি কাজ করা যায়। সো দ্যাট 50 হার্টজ আমরা ল্যাবে কোনোদিন ফিল্টার করতাম না, আমরা মানে ওটার এক্সিস্টেন্সের কথা ভাবতাম না। দ্যাট 50 হার্টজ ইজ অলওয়েজ দেয়ার, দ্যাট কামিং ফ্রম দি অরিজিনাল পাওয়ার সোর্স, ঠিক আছে? তো একটা সোর্স ওইটা হয়। সেকেন্ড হচ্ছে, তুই যদি সাইনোসয়েডাল বলিস তাহলে মেইন সোর্সটা ওটা হয়। সেকেন্ড পসিবিলিটি হচ্ছে, যে ফাংশনারিগুলো ইউজ করতাম, সেই ফাংশনারিগুলোতে প্রচুর কি বলবো, সামেশনস অফ সাইন হয়ে স্কোয়ার হতো, ট্রায়াঙ্গেল হতো, ফুরিয়ার সিরিজ। তো কিছু কিছু সময় সেগুলো ফিল্টার আউট না হয়ে ওই সাইনে চলে আসতো। যত বয়স হয় ফাংশনারিটা তত ওটা হয়। আরেকটা হচ্ছে র্যান্ডম, তো হতেই পারে, সেটা আমি বুঝছি না। সো মেইনলি 50 হার্টজ, ওকে, অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট। অ্যাকচুয়ালি ফুরিয়ারে এগুলো বেশি দেখতাম। সো ওটা সার্কিটের জন্য হতো। লেট মি নট গো দেয়ার। ওকে, তাহলে দ্য ফান পার্ট নাও বিগিনস। আই ডোন্ট নো হাউ মাচ ফান ইট ইজ টু ইউ, আমার খুব মজা লাগবে। গ্রাফকে কমপ্লিটলি নতুন ওয়েতে দেখতে শিখবে এখন, এবং এইটা এই কোর্সের মেন আইডিয়া, কি করে গ্রাফকে ইমাজিন করে বড় নিজের সুবিধার মতো করে, বিকজ গ্রাফই আঁকতে হবে, ঠিক আছে? বিকজ সিস্টেমসকে আমি এখানে গ্রাফ হিসেবে নোট করবো। তো আমি এবার কোয়েশ্চেন্স করবো। আই হোপ ইউ হ্যাভ কপি ইন ইউর হ্যান্ড। যে পারবে ইউ ক্যান ইমিডিয়েটলি শো মি দ্য কপি, ডাজন্ট ম্যাটার, অর টেল মি হাউ ইট ইজ। মানে জাস্ট আনমিউট ইউরসেলফ, ওকে, নট আ প্রবলেম। দিস উইল মেক ইট ইজিয়ার অ্যান্ড ফাস্টার। ওকে, প্রথমত হচ্ছে দ্য সিম্পলেস্ট গ্রাফ, fx equal to x। এটা জিজ্ঞেস করছি না, ইউ নো যে এটা একটা 45 ডিগ্রি লাইন হবে, ওকে, স্ট্রেট লাইন, জিজ্ঞেস করছি না। ওকে, অবভিয়াসলি এটা x, এটা y। যদি মাইনাস x হতো কি হবে? এনিবডি জাস্ট আনমিউট ইউরসেলফ এন্ড সে, ডাজন্ট ম্যাটার, আই জাস্ট নিড টু গো ফাস্ট। Exactly mirror reflection. Yeah, you are both right. Mirror reflection y axis, about the y axis. This is the important point, যে আমি মাইনাস অফ ফাংশন নিলে ওটা y axis রিফ্লেক্ট হয়, ঠিক আছে? এগুলো অড ফাংশন, ইভেন ফাংশনের সময় আইডিয়াগুলো ছিল। সো দ্যাট ইজ মাইনাস x। সো হোয়াট ইজ x স্কোয়ার? দ্যাট অলসো ইউ নো, 0 থেকে শুরু হবে, এরকম উঠবে, ঠিক আছে? প্যারাবোলা হবে, আমি ঠিক করে আঁকলাম না, আঁকতে পারছি না, আমার অভ্যেসটা করতে হবে। মাইনাস x স্কোয়ার কিরকম হবে? Downward parabola. প্যারাবোলা। এবার এইগুলো যে জানে সে হয়তো বলে দিচ্ছে, বাট অন্যরা কি করে করবে? ইটস নট টাফ। 0 পুট করলে ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছ যে 0 তে 0 আসছে, দেন আ ফিউ পয়েন্টস এন্ড ইউ উড গেট ইট, ঠিক আছে? ইটস নট দ্যাট টাফ।
But what is important here is, suppose I have a parameter. Suppose the system is not x square, it is some r minus x square. R is some parameter, okay, which is a fixed value, but আমি চুজ করতে পারি। তাহলে প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আর যখন নেগেটিভ তখন কিরকম হবে? ওটা গ্রাফটা একটু নিচে নেমে যায়, মানে এক্স স্কয়ারের যে গ্রাফটা আছে ডাউনওয়ার্ড প্যারাবোলাটা নিচে চলে সেটা আসবে নিচে বাই নেমে আর যাবে, অ্যামাউন্ট। আর অ্যামাউন্ট নিচে নেমে যাবে। ডাউনওয়ার্ড প্যারাবোলাটা নিচে চলে আসবে। ওকে, দ্য অ্যান্সার বেসিক্যালি ইজ সেইং, আমি হ্যাঁ না বলছি না, ইউ ক্যান সামবডি ক্যান ডিফেন্ড দিস। কতটা নিচে আসবে? মাইনাস বাই আর অ্যামাউন্ট। ইকুয়াল 0 তো আর অ্যামাউন্ট মানে মাইনাস আর অ্যামাউন্ট। পজিটিভ ওয়াইজ ট্রান্সলেট করবে। আচ্ছা, আরেকজন বলছে পজিটিভে ট্রান্সলেট করবে, সেটা কত? আর এ তো। So two people are saying that these two things কোনটা কারেক্ট, এবার তাহলে কাউকে একটা থার্ড ওপিনিয়ন দিতে হবে, ভার্ডিক্ট। How are you saying this? x এর 0 বসিয়ে দিলে বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ, x এর ভ্যালু 0 বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। ওকে, x এর ভ্যালু 0 বসাচ্ছি, আর আসছে। ইয়া, সো দ্য সেকেন্ড পারসন হু সেড ইজ রাইট। আমি দেখিনি কে বলছে, আমি দিকে তাকাইনি, বাট থ্যাংক ইউ। সো বেসিক্যালি x এর ভ্যালু 0 দাদা তুমি তো আটটা নেগেটিভ বলেছিলে, তাহলে আটটা নেগেটিভ হলে তো নিচেই তো আসবে। হ্যাঁ, নিচের দিকে আসা উচিত। ওকে, রাইট, I forgot. আমি বোর্ড দেখেছি। তাহলে এখানেই ব্যাপারটা তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে একবারই, যে আর যদি পজিটিভ হয় উপরে হচ্ছে, আর নেগেটিভ হলে নিচে হচ্ছে, আর জিরো হলে এক্স্যাক্টলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে। তাহলে আর এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে গ্রাফটা শিফট করছে। এইটার খুব লার্জ ইমপ্লিকেশনস পাবি ভেরি সুন, যে এইভাবে প্যারামিটার চেঞ্জ করলে সিস্টেমটার বিহেভিয়ার চেঞ্জ হচ্ছে না, মানে ইভলভ করছে সিমিলার ভাবেই, কিন্তু কোথায় জিরো হচ্ছে সেটা চেঞ্জ হচ্ছে। এইটার ক্ষেত্রে দেখ, কোথাও জিরো টাচ করছে না ফাংশনটা, এটার ক্ষেত্রে জাস্ট টাচ করেছে, এটার ক্ষেত্রে দুটো জিরোতে টাচ করছে। এবং একটা ফাংশন যখন জিরোতে টাচ করছে সেটা যখন চেঞ্জ হয়, তাতে কি চেঞ্জ হয়? এই ডান দিকটা বেসিক্যালি কি, এক্স ডট ইকুয়াল টু ফাংশন হিসেবে লিখি, তার মানে এক্স ডট ইকুয়াল টু এইটা, তার মানে এই ফাংশনটা যখন টাচ করছে জাস্ট জিরোকে, তখন এক্স ডট ইকুয়াল টু জিরো হচ্ছে, মানে ফাংশনটা ভেরিয়েবলটা তখন চেঞ্জ করছে না। দিস পয়েন্টস আর কল্ড স্টেবল পয়েন্টস, ফিক্স পয়েন্টস। মানে সিস্টেমটা ওই ভ্যালু অফ এক্স পেয়ে গেলে থেমে যাবে। তাহলে বুঝতেই পারছিস প্যারামিটার চেঞ্জ করলে দেয়ার মে বি সিচুয়েশনস যখন সিস্টেমটার কোনো স্টেবল পয়েন্ট নেই, সিস্টেমটা কখনোই থামছে না। দেয়ার মে বি আ সিচুয়েশন যখন সিস্টেমটা স্টেবল পয়েন্ট আছে, যখন দুটো আছে। সো প্যারামিটার ইম্পর্টেন্সটা এখন বুঝবি। প্যারামিটার বেসিক্যালি হচ্ছে ভেরিয়েবল সিস্টেমটাকে ডিফাইন করে, সিস্টেমটা কিরকমভাবে চেঞ্জ হবে। প্যারামিটার তার নেচারটাকেই পাল্টে দিতে পারে, মানে নতুন স্টেবল পয়েন্টস ক্রিয়েট করতে পারে, স্টেবল পয়েন্টস ডিস্ট্রয় করতে পারে। সো এটাই, আর কিছু এক্ষুনি বলতে চাই না। সো দিস ইজ হোয়াট আ প্যারামিটার ডাজ। প্যারামিটার ইজ আ কনস্ট্যান্ট, বাট আমি চেঞ্জ করতে পারি। সেই চেঞ্জটা টাইমের সঙ্গে ডিপেন্ড করছে না, অ্যাবসলিউটলি আমার উপর ডিপেন্ড করছে। ঠিক আছে, আপাতত তাই মনে কর যে কনস্ট্যান্ট, আমি চেঞ্জ করতে পারি। চেঞ্জ করলে সিস্টেমটার বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ হচ্ছে ইন আ সেন্স, যে স্টেবল পয়েন্টগুলো পাল্টে যাচ্ছে। আগে যে সিস্টেমটা তো স্টেবল ছিলই না, হঠাৎ করে স্টেবল হয়ে গেল জাস্ট প্যারামিটার পাল্টানোর জন্য। এইগুলো দেখতে পাবে। তাহলে প্যারামিটার পাল্টালে সিস্টেমটার নেচারটা চেঞ্জ হয়ে যায়। বাট ভেরিয়েবল গুলো বেসিক্যালি, অ্যাকচুয়ালি ভেরিয়েবল গুলোই হচ্ছে সিস্টেমটার ডায়নামিক্সটা ডিটারমাইন করছে। প্যারামিটার স্টেবল পয়েন্টগুলো ডিটারমাইন করে। ওকে, সো দিস ইজ হোয়াট আ প্যারামিটার ইজ, হোয়াট আ স্টেবল, হোয়াট আ ভেরিয়েবল ইজ। ভবিষ্যতে দেখবি প্যারামিটারের জন্যই ফিল্ডটা এতটা ইন্টারেস্টিং, প্যারামিটার চেঞ্জের জন্য কত কিছু চেঞ্জ হয়ে যায়। তাহলে প্রথমে হলো আর মাইনাস এক্স স্কোয়ার। আমি আরেকটা এক্সাম্পল এবার তোদের জিজ্ঞেস করি, এবার এটা তোরা খাতায় কর। আই উইল গিভ ইউ 2 minutes, খুব কঠিন হবে না। আর এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার, তিনটে সিচুয়েশন আসবে। একটা হচ্ছে আর লেস দেন 0, একটা হচ্ছে আর ইকুয়াল টু 0, সবার আগে আর ইকুয়াল টু 0টা বল, একটা হচ্ছে আর গ্রেটার দেন 0। somebody may put up your hand, তারপরে বলতে হবে, নাহলে সবাই একসঙ্গে হয়ে যাচ্ছে। just graph না, put up your hand and you can show me r equal to 0 তে, তারপর less than 0 তে, তারপর greater than 0 তে। somebody r equal to 0, মাইনাস এক্স স্কয়ার প্যারাবোলাটা জাস্ট নিচের দিকে। now somebody come up with the r minus negative. Did somebody put up hand? I'm thinking you can unmute yourself কেউ যদি হাত তুলে তাহলে এই ক্ষেত্রে
এই ক্ষেত্রে স্টেবল পয়েন্ট একটা ফর্ম করছে হয়তো এখানে, সরি আমি অ্যাকচুয়ালি ভালো করে আঁকিনি, জাস্ট টাচ করেছি। মানে আর যদি লেস দেন জিরোতে দুটো স্টেবল পয়েন্ট হবে তো। মানে যদি এটাকে এক্স ডট বলি, ঠিক আছে, মানে জাস্ট নাও ভাবতে পারো এটা নাথিং। হ্যাঁ ওকে, সামবডি স্পোক, সরি। লেস দেন জিরোতে একটা হবে না? লেস দেন জিরো, আর আর লেস দেন জিরোতে দুটো কার্ড থাকবে প্যারাবোলাটা, সো শুড বি গিভিং আস টু ফিক্সড পয়েন্টস। I can show you a video, মানে খাতাটা, that would be best because আমি কিরকম আঁকবো। Okay, let me make it easier. How do we solve these things? প্রথমে জিরো ধরবো, জিরো ধরলে দেখতে পাচ্ছি পুরো জিরো হয়ে আছে, তার মানে বোঝা যাচ্ছে জিরোতে জিরো আসছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে যদি আমি এক্সটাকে একটা -1 ধরি, আচ্ছা মাইনাস ইনফিনিটি ধরি, মাইনাস ইনফিনিটি ধরলে মাইনাস ইনফিনিটি আসছে, তার মানে বোঝা যাচ্ছে প্যারাবোলাই হচ্ছে ওইদিকে গিয়ে কোথাও। প্লাস ইনফিনিটি ধরলেও ইনফিনিটি হচ্ছে, তার মানে গ্রাফটা এরম আর ওইদিকে কোথাও একটা এরম হবে, তার মানে মাঝে কোথাও একটা হয়তো ম্যাক্সিমাম আছে, রাইট। একটা জিনিস বলি যে দুটো ইনফিনিটি কনসিডার করছে, একটা মাইনাস ইনফিনিটি আর প্লাস ইনফিনিটি। মাইনাস ইনফিনিটি কনসিডার করলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে মাইনাস ইনফিনিটি এখানে একটা হচ্ছে আর এখানে একটা ইনফিনিটি স্কোয়ার হচ্ছে। ইনফিনিটি ইজ নট আ নাম্বার, ইনফিনিটি ইজ আ কনসেপ্ট। ইউ ক্যান নেভার স্কোয়ার ইনফিনিটি অর সামথিং, বাট ইউ ক্যান থিঙ্ক ইন দিস ওয়ে যে এই ফাংশনটা আরো ফাস্টার ইনফিনিটির দিকে যাবে বিকজ স্কোয়ার আছে। তাহলে মাইনাস ইনফিনিটি স্কোয়ার মানে এটা ইনফিনিটি স্কোয়ার হিসেবে, মানে ইন আ সেন্স খুব এটার থেকেও ফাস্টার যাবে, ঠিক আছে। তাহলে গ্রাফটা এই পার্টটা ডমিনেট করবে, ডমিনেট করে ওকে নিচে নিয়ে চলে যাবে। সিমিলারলি প্লাস ইনফিনিটির ক্ষেত্রে এটা প্লাস ইনফিনিটি আর এইটা হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি, আর এটা ডমিনেট করছে, তাহলে এই দিকেও মাইনাস ইনফিনিটির দিকে যাবে। ডমিনেটই করছে এই টার্মটা বিকজ এটা এক্স স্কোয়ার আর এটা এক্স, তার মানে এইটা আরো ফাস্টার ডমিনেট, আরো ফাস্টার চেঞ্জ করছে। তাহলে এইটুকু বুঝলাম যে এক্স এ জিরো আছে এবং এইদিকে ইনফিনিটির দিকে যাচ্ছে, ওইদিকেও ইনফিনিটির দিকে যাচ্ছে, তাহলে হতেই হবে যে মাঝে একটা ম্যাক্সিমাম আছে, আদারওয়াইজ তো টোপোলজিটা ভায়োলেট করে যাচ্ছে, মানে আই মিন কন্টিনিউটি ভায়োলেট করে যাচ্ছে। তাহলে মিনিমা, তাহলে সরি ম্যাক্সিমা কোথাও একটা আছে, তাহলে এর পরের স্টেপটাই এটা হতে পারে, জাস্ট ফাইন্ড দি ম্যাক্সিমা ইকুয়াল টু জিরো, জাস্ট ফাইন্ড দি ম্যাক্সিমা। আর কি একটা কিছু কনসিডার করে নিতেই পারো ফর সুবিধে, বাট ডাজন্ট ম্যাটার, ইটস আ কনস্ট্যান্ট। ইফ ইউ ফাইন্ড আ ম্যাক্সিমা ইউ উইল সি কোথাও একটা আসছে। আমি আজকে করছি না, বাট অবভিয়াসলি ডু সলভ দিস ইন ইয়োর হোম, বিকজ এইগুলো থেকেই পরবর্তীকালে শিখবে। এটা সামথিং লাইক দিস এরকম তৈরি হচ্ছে, এটা কোথাও ম্যাক্সিমা হচ্ছে। আমার যদি মনে হচ্ছে ওটা রুট ওভার অফ আর এ হবে, am I right? You can check বোধহয় ওটা রুট ওভার অফ r by 2 r/2 তে আসছে দাদা, হ্যাঁ হ্যাঁ r/2। থ্যাংক ইউ, r by 2 তে আসছে, রুট ওভার অফ r by 2, জাস্ট না শুধু r by 2 তো। ওকে ওকে, এবং তার একটা কিছু ভ্যালু হবে ওখানে। তাহলে এইখানে দেখা যাচ্ছে যে উই হ্যাভ টু ফিক্স পয়েন্টস, তার মানে একটা সিস্টেমের হয়তো প্যারামিটার চেঞ্জ করলে একটা থেকে দুটো ফিক্স পয়েন্ট হয়ে গেল। এইদিকে আমি আর বলছি না, বাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট, এইটা হবে। কোনো দুটোই থাকে। হ্যাঁ সেম, এদিকে একটা আছে কিন্তু পজিটিভ সাইডে একটা আছে, ওটা নেগেটিভ সাইডে একটা ফিক্স পয়েন্ট ছিল, এটা পজিটিভ এক্স এর দিকে একটা ফিক্স পয়েন্ট আছে। তো এইসব সিস্টেমগুলো নিয়ে আমরা পরের দিন কথা বলবো, দেখতে পাবি যে কত ইন্টারেস্টিং জিনিসপত্র হচ্ছে। যে আমি প্যারামিটার চেঞ্জ করলে প্যারাবোলাটা জাস্ট একটা, এই ক্ষেত্রে কি হলো, জাস্ট নিচে উঠে ডুবে গিয়ে উঠে গেল, ঠিক আছে। প্যারামিটার যত চেঞ্জ করছি এরকম একটা হলো। সো আমার দুটো ফিক্স পয়েন্ট হতে 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 একটা ফিক্স পয়েন্ট হলো, তারপরে আবার দুটো ফিক্স পয়েন্ট হয়ে গেল। ওকে, এই নেচারটা সিস্টেমের চেঞ্জ করার ফলে, সিস্টেমের কোথায় গিয়ে ফিক্স হবে সেটা চেঞ্জ হওয়ার ফলে সিস্টেমটার ডাইনামিক্সটা পাল্টে যাবে। পরবর্তীকালে এগুলো কনসিডার করবো। সো আই হোপ ইউ আর হ্যাভিং নিউ আইডিয়াস নাও, বিকজ এর আগে গ্রাফকে প্যারামিটার রেসপেক্টে কখনো ভেবে দেখিসনি। কেউ যদি বলতো এক্স স্কোয়ার প্লট কর, এক্স স্কোয়ার প্লট করিস, বাট প্যারামিটার ঢুকিয়ে দিলে যে পাল্টে যায় সিস্টেমটা, সেটা কখনো ভাবিসনি। সেই জন্য আই হোপ ইউ আর লাইকিং দিস। আমি হোমওয়ার্ক একটা দিচ্ছি, ইউ ক্যান রাইট ডাউন। আমার মনে থাকবে কিন্তু কোনগুলো হোমওয়ার্ক আছে কোনগুলো নেই। rx minus x cube, আর নেগেটিভ পজিটিভ জিরোর জন্য। সো কেউ যদি মানে করতে চাস সে করে আমাকে পাঠাবি, আমি চেক করে দেবো, ঠিক আছে। না করলে অ্যাকচুয়ালি আই ক্যানট হেল্প বিকজ আই এম নট ইভেন গিভিং এনি সার্টিফিকেট বা কিছু, বাট ভালো হয় করলে, ঠিক আছে। সো ট্রাই দিস অ্যাট হোম, দিস ইজ ইন্টারেস্টিং। এমনিতে এক্স কিউব কিরম হয়, এরকম হয়, আই ডিউ অপোজিট, সরি এটা মাইনাস এক্স কিউব এঁকে ফেলেছি, এক্স কিউব এটা হবে অবভিয়াসলি, সরি। ওকে, এটা খুব ফাস্ট ইনক্রিজ করবে। তাহলে আরএক্স মাইনাস এক্স কিউব কিরকম হয় করে দেখুন। এক্সপোনেনশিয়াল কিরকম হয়, জাস্ট কয়েকটা ফাংশন বলে রাখছি বিকজ পরের দিন সুবিধা হবে। এক্সপোনেনশিয়াল হচ্ছে অ্যাট এক্স ইকুয়াল টু 0 ওয়াই ইকুয়াল টু 1 হয়, তারপরে ওইদিকে ইনফিনিটি আর এদিকে 0 ওতে দিকে টেন্ড করে। নেগেটিভ এক্সপোনেনশিয়াল এরকম হয়, 1 কাট করে এদিকে ইনফিনিটিতে টেন্ড করে, মানে e টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স। ওকে,
তাহলে এবারে আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে দিস ইউ নিড টু ক্যালকুলেট নাও যে e টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার কিরকম হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ডোন্ট গো দেয়ার, না না না, একটু ইজিয়ার, ডোন্ট গো দেয়ার, কাম টু দিস। e to the power x plus e to the power minus x by 2 কেমন হবে? ট্রাই, মনে মনে ট্রাই করতে পারো। মানে একটা ওয়ে হচ্ছে জিরো ফিরো বসিয়ে, জিরো ফিরো বসালে দেখাই যাচ্ছে যে জিরো বসলে এটা 2/2 হচ্ছে 1 হচ্ছে, তার মানে গ্রাফটা, এই গ্রাফটা 1 এ 0 তে 1 হবে। তারপরে যত আমি এটা তো cos x হয়ে যাবে। cos এর ফাংশন, দিস ইজ এটা cos cos x hx, হয়ে যাবে। cos হাইপারবোলা। হ্যাঁ cos hx। cos hx এর ফাংশন যদি জানা থাকে তো খুব ভালো, বাট না জানা থাকলে এইভাবে বার করতে হবে। তাহলে ইনফিনিটি বসালে e টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি 0, তাহলে 0, হ্যাঁ e টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি 0 আর e টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি এখানে ইনফিনিটি হয়ে যাচ্ছে। সো বেসিক্যালি পজিটিভ ইনফিনিটিতে এটা ইনফিনিটির দিকে যাবে, নেগেটিভ ইনফিনিটিতেও সেম, তার মানে সামথিং লাইক এরকম একটা হবে। এবং সেটা এই গ্রাফটা দেখে বোঝাও যাচ্ছিল যে আমি যদি এই দুটো গ্রাফকে অ্যাড করি, এই দিকের ডমিনেন্সের থেকে ওই দিকের ডমিনেন্সটা বেশি হবে, সো ওপরে উঠবে, আর এখানেও তাই হবে। সো এই দুটো গ্রাফ অ্যাড করে বোঝা যাচ্ছে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি হাউ cos hx লুকস। ওকে, সিমিলার ভাবে ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট, এটাও হোমওয়ার্ক, sin hx। দুটো কনসেপ্ট দিয়ে, একটা হচ্ছে অ্যাড করে, বা একটা হচ্ছে সাবট্রাক্ট করে, আর একটা হচ্ছে জাস্ট ভ্যালু পুট করে। ভ্যালু পুট করাটাই নেসেসারি, বিকজ প্রথম শিখতে হবে, তারপরে ইউ ক্যান ইমাজিন। ঠিক আছে, সো ফার টু হোমওয়ার্কস। এবার একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, অনেকক্ষণ গ্রাফ আঁকা হলো, আর কি কি গ্রাফ বাড়িতে দেখে নিও সেগুলো আমি বলছি। সেটা হচ্ছে sin x, cos x, tan hx, এগুলো একটু বাড়িতে দেখে নিস, বিকজ আমি এগুলো করাচ্ছি না, এগুলো যে কোনো নর্মাল যে কোনো জায়গায় পেয়ে যাবে, ঠিক আছে, বাট এগুলো লাগবে। ইনভার্স ফাংশনস কেমন দেখতে হয় এগুলো লাগবে, ঠিক আছে। সো ইট উড বি বেস্ট যদি একদম মোটামুটি একটা প্র্যাকটিস থাকে কোন ফাংশনগুলো কিরকম দেখতে হয়, কারণ প্যারামিটার চেঞ্জ করবো তো অরিজিনাল ফাংশনটাই না জানা থাকলে প্যারামিটার চেঞ্জ করে কিরকম হবে সেটা। তাহলে একটা ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পল নেওয়া যাক, যে যেই গ্রাফগুলো ড্র করা যায় না বা কঠিন, e টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার, এটা আমরা অনেকেই জানি, কেউ বলতে পারবে ডাইরেক্টলি এটা কিরকম দেখতে হবে, কিরকম দেখতে? বেল কার্ভ, গসিয়ান। এটা বেল শেপ কার্ভ, এটা বেসিক্যালি একটা বেল শেপ কার্ভ। কোথায় হাইট হবে এই গ্রাফটা? 0 তে মিন ভ্যালুতে কত ভ্যালু হবে? 1। সো এটা একদম টাচ করবে 1 এ, তারপরে খুব ফাস্ট ফল করে যায়, খুব ফাস্ট। আমার যত মনে হচ্ছে 2 এর পরেই, আর সরি নিচে যাবে না, 2 এর পরেই আর দেখা যায় না অলমোস্ট। এটা একটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি লিখলাম, ঠিক আছে, ডোন্ট কনসিডার দিস এনিওয়ে। সো এইবারে যদি এই ফাংশনটাতে আমি একটা প্যারামিটার বসিয়ে দিই, প্যারামিটার করছি না, মেকিং ইট মাচ ইজ, আচ্ছা প্যারামিটারই করি, আমি গিভিং ইউ 2 minutes টাইম। somebody tell me যে আর এর সঙ্গে কি করে ভ্যারি করবে। ইউ ক্যান কনসিডার পজিটিভ আর, ডাজন্ট ম্যাটার, একটা দেখালেই হলো, পজিটিভই কনসিডার করো এখন। জাস্ট শো মি যে আর মাইনাস e টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এর গ্রাফ কেমন হবে। somebody just turn up and show me, counting 2 minutes। স্টেপস কি হবে? প্রথমত স্টেপ হচ্ছে মাইনাস আচ্ছা এটা কি আর ইকুয়ালস টু 1 এ হবে ওই জিনিসটা, মানে যেটা চেঞ্জ হয়ে যায় ফিক্স পয়েন্টের, এটা কি এখানে আর ইকুয়ালস টু 1 এ হবে? আর ইকুয়াল টু 1, আর এর তো কোনো ভ্যালু বলছি না, না প্যারামিটারটাকে তো চেঞ্জ করতে হবে, তাই তো বলছো। প্যারামিটারটাকে চেঞ্জ করতে হবে, প্যারামিটারটাকে ইউ ক্যান কনসিডার নো ভ্যালু এট অল, আর কনসিডার করেই করা যায়। তো গ্রাফটা উল্টে যাবে, শুধু আপওয়ার্ড একটা আর অ্যামাউন্টের ট্রান্সলেশন হবে। ওকে, ইউ আর সেইং উল্টো বেল হচ্ছে এবং উপর দিকে ট্রান্সলেশন হচ্ছে। ডাজ এভরিবডি এলস এগ্রি উইথ দিস, নাকি কেউ ডিসএগ্রি না, করে? এটা তো মানে নেচারটা সেমই থাকবে, শুধু x ইকুয়াল টু 0 তে ভ্যালুটা r-1 হয়ে যাবে, মানে ইনফিনিটি পিকটা হবে মাইনাস অফ 1 মাইনাস r। টকিং অ্যাবাউট দ্য শেপ এন্ড অল, ঠিক আছে, কেমন দেখতে হবে, আই ডোন্ট রিয়েলি বদার অ্যাবাউট কোথায় কি কাট করছে। শেপটা তো সেমই থাকবে, যে জিনিসটা উল্টো হবে এবং একটা ট্রান্সলেটেড উপরে হবে। আচ্ছা, somebody else যদি অন্য কোনো শেপের কোনো আইডিয়া হয় সেটা বলো। জাস্ট থিংক অ্যাবাউট দ্য নেচার, নাথিং এলস। আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট ভ্যালু কি হবে। নন লিনিয়ার ডাইনামিক্সে আমরা ভ্যালু নিয়ে কেয়ারই করি না মোস্টলি, নেচার নিয়ে কেয়ার করি। আরে এখানে কি তিনটে কেস, মানে তিনটে কেসে জাস্ট নেচারটা চাইছো, যে আর লেস দ্যান 0, আর গ্রেটার দ্যান 0, আর ইকুয়ালস টু 0 তে কি তিনটেই হচ্ছে? চাইছি না, জাস্ট পজিটিভটা চাইছি। আচ্ছা মানে আর, উল্টানো বেল শেপ। আচ্ছা So Shubhadeep is saying Ultona bell shape, and
না দাদা, আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে এই যে আগের এক্সাম্পলটা দেখালে না, ফিক্স পয়েন্টের নাম্বারস গুলো বদলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, একটা এক্সাম্পল দেখালে না, তো এখানে তো এটা আর 1 এর কম, 1 এর ইকুয়াল বা 1 এর বেশি হলে সেই জিনিসটা হবে, না না, বিকজ আমি ই টু চাই দি না পাওয়ার সেসব, মাইনাস। আমি সেসব চাই না। ফিক্স পয়েন্ট বাড়ছে কমছে ও সেটা আমি আচ্ছা, কিচ্ছু চাই না। আমি জাস্ট চাইছি এই গ্রাফটা কেমন দেখতে হয়, আর এর যা খুশি ভ্যালু। সো আমি এখনো অব্দি কনসেনসাস যেটা পাচ্ছি, আমার মনে হয় কেউ ডিসএগ্রি করেনি এখনো, সেটা হচ্ছে যে উল্টো বেল শেপ হবে এবং আর দ্বারা শিফটেড হবে। মানে আর এর যদি আমি একটা ভ্যালু কনসিডার করি ধর 1, তাহলে বেসিক্যালি উল্টো বেল শেপ হবে। উল্টো বেল শেপ মানে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি এই গ্রাফটারই উল্টো। দাদা এটা কি দেখো তো। এবং somebody showing me this is, এটা কি আর উপরে যেটা লিখেছিস, উপরে যেটা লিখেছিস ওটা আর লিখেছিস? হ্যাঁ, আর উপরে ওটা আরই হবে, ঠিকই আছে। সো আমি এক্সপ্লেন করছি। প্রথমত তো উল্টো বেল শেপ হবে, কারণ e to the minus x স্কয়ার, তো অ্যাবসলিউটলি উল্টো দিকের গ্রাফটা হবে। এবং তারপরে এখানে একটা আর আছে, সাপোজ 1 আছে, তাহলে উল্টো বেল শেপ অনুযায়ী এটা কাট করেছিল 1 এ। আমি যদি আরো একটা 1 অ্যাড করি, তাহলে ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই মাত্রাটাই এখানে চলে যাবে। তার মানে জাস্ট একটা 1 দ্বারা শিফটেড হলো। এটা যদি আর হতো তাহলে আর দ্বারা শিফটেড হতো, আর তাহলে এটা 1 এ যেত না, এটা আরো উপরে উঠতো। দ্যাটস দ্য আইডিয়া। সো উই আর জাস্ট বদার্ড অ্যাবাউট শেপস। তারপরে যদি ক্লিয়ারলি নাম্বারটা লিখতে পারি সো বেস্ট, বাট অ্যাটলিস্ট শেপটা যেন মাথায় ইমাজিনেশনটা চলে আসে। whenever we are saying minus of that function, ফাংশনটা উল্টে যাচ্ছে বা হয়তো এদিকে উল্টে যাচ্ছে, মানে বেসিক্যালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে x এর অ্যাক্রসে উল্টে যায়, ঠিক আছে, অলওয়েজ। সো ফাংশনটা যেমনই থাক x অ্যাক্সিস অ্যাবাউটে উল্টে যায়, ঠিক আছে। আর তার সঙ্গে যদি আমি একটা যোগ করি নাম্বার, তাহলে ওটা একটা ট্রান্সলেশন হয়। সেই ট্রান্সলেশনটা বেসিক্যালি y অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে হয়, ঠিক আছে। কিন্তু আমি যদি এইখানে তো অ্যাড করছি ফাংশনটার সঙ্গে, মানে মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ারের সঙ্গে একটা 1 যোগ করেছি। ইনস্টেড আমি যদি এক্স এর মধ্যেই যোগ করে দিতাম, মানে এক্স প্লাস 1 করতাম, 1 মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স প্লাস 1 স্কোয়ার, তাহলে শিফটিংটা কিন্তু এক্স অ্যাক্সিসে হতো। এক্সাম্পল ওকে, ক্লিয়ার ক্যানভাস, খুব সিম্পল একটা এক্সাম্পল, এবং দিস মাইট বি টুডেস লাস্ট এক্সাম্পল। 1/x, কেউ একটা গ্রাফ এঁকে দেখা তাড়াতাড়ি। 1/x, somebody. ও তো সেকেন্ড ও ফার্স্ট আর থার্ড কোয়াড্রেন্টে হাইপারবোলা হবে। Yep, right. অ্যাসিম্পটোমেটিক হবে এখানটায় এসে, ফার্স্ট আর এখানে থার্ডে হাইপারবোলা হবে। কেউ শুধু যদি ফার্স্টটা আঁকে তাহলে ভুল। এটা কোথায় এসে মিনিমাটা হয়, এটা 1 এ এসে হয়, ওকে, এখানে -1 এ এসে হয়। আমি যদি 1/x এর সঙ্গে একটা 1 যোগ করি, তাহলে এতক্ষণ যা ডিসকাশন হলো সেখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ফাংশনের সঙ্গে 1 যোগ করছি মানে ফাংশনটা এই অ্যাক্সিস বরাবর একটা শিফটেড হচ্ছে, উপর দিকে শিফটেড হচ্ছে। এভরিবডি এগ্রিজ টু দ্যাট? তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে, আমি লাল দিয়ে আঁকছি, যে যেখানে 1 আছে ফাংশনটা তার অ্যাবাউটে হবে। অ্যাবসলিউটলি সবাই এগ্রি করছে, কারণ ফাংশনটা জাস্ট উপর দিকে শিফট হয়েছে। এটা যদি -1 হতো, জাস্ট নিচের দিকে শিফটেড হতো। তাহলে ফাংশনটা গোটার সঙ্গে যদি কোনো নাম্বার অ্যাড করি, ফাংশনটা ওয়াই অ্যাক্সিসে ওপর নিচ করছে, ওকে। কিন্তু যদি এক্স এর মধ্যে অ্যাড করতাম, দ্যাট ওয়াজ দ্য কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি, যদি এটা এইটা হতো, ডান দিকে সরে যেত। ওকে, কি বলছিস? ডান দিকে সরে এক্স এর সঙ্গে যদি আমি যোগ করি, তাহলে আমার ইউ ক্যান পুট আ 0 হিয়ার এন্ড ইউ ক্যান সি যে 0 তে 1 আসছে। ওকে, লেট মি রাব দিস এন্টায়ারলি। সো x 0 পুট করলে 0 তে 1 আসছে, -1 পুট করলে ইনফিনিটি আসছে।
which basically means যে -1 এ গিয়ে ওটা সরি বাঁ দিকে সরে যাচ্ছে। yes বাঁ দিকে সরেছে। আর আমি করলাম না, বাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যেটা বাঁ দিকে সরেছে। তাহলে ফাংশনের মধ্যে সরি ফাংশনের সঙ্গে গোটা ফাংশনের সঙ্গে যদি কোনো কনস্ট্যান্ট অ্যাড হয় তাহলে ওটা এক্স্যাক্টলি ততটা অ্যামাউন্টে ওয়াই অ্যাক্সিসে শিফট করে। বাট ভ্যারিয়েবলটার সঙ্গে যদি কিছু নাম্বার অ্যাড হয় তাহলে অ্যাকচুয়াল ফাংশনটা আগে আঁকবি, তারপরে ভ্যারিয়েবল যেটা অ্যাড হয়েছে সেটা বেসিক্যালি অন্য সাইনটা হয়, মানে অন্য দিকে সরে যায়। ঠিক আছে, সো এটা একটুখানি করতে করতে অভ্যেস হয়ে যাবে। যদি মুখস্থ না রাখতে চাস করে করে দেখতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই। যদি মুখস্থ রাখতে চাস তাহলে ব্যাপারটা এরকম যে ফাংশন গোটা ফাংশনটার সঙ্গে কোনো নাম্বার অ্যাড হলে বা সাবট্রাক্ট হলে ওয়াই অ্যাক্সিসে অতটাই শিফট হয়। এক্স এর সঙ্গে মানে ভ্যারিয়েবলটার সঙ্গে যদি কিছু অ্যাড বা সাবট্রাক্ট হয় ওটা উল্টো দিকে শিফটেড হচ্ছে। ঠিক আছে, মাল্টিপ্লাই হলে কি হয়, এতক্ষণ অ্যাডিশন সাবট্রাকশন বললাম, মাল্টিপ্লাই করলে জুম মানে আরো জুম হয়ে যায়। ঠিক আছে, বাট নট অলওয়েজ। আমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, বাড়িতে করে দেখিস যে আচ্ছা আই এম গিভিং ইউ আ ফিউ হোমওয়ার্কস। Just write it down. এগুলো actually I want you to do. সিলেকশনটা ক্লিয়ার হচ্ছে না, শিট। ওকে, 1 হচ্ছে some parameter a into x 1 minus x, প্যারামিটারটা ভ্যালু 0 থেকে পজিটিভ, কোনো নেগেটিভ ভ্যালু নেই। ঠিক আছে, it can be 0 or it can be positive। তার মানে 0 ধরবি আর পজিটিভ ধরবি, দুটো কেস করে দেখবি কি হচ্ছে। x into 1 minus x, তাহলে দুটো গ্রাফ হবে বেসিক্যালি। 2 হচ্ছে x by 1 plus x square। ওকে, এই দুটো পরের দিন আমি দেখবো, হোমওয়ার্ক এই দুটোই। আজকে লাস্ট ডিসকাশনটা ফর 5 মিনিটস আমি একটা জিনিস করতে চাই, পরপর সিলেকশনটা, সেটা হচ্ছে যে আলটিমেটলি এনএলটি পড়ে হবেটা কি, মানে হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দিস কোর্স, সেটার বেসিক্যালি আগের দিন একটা অ্যান্সার দিয়েছিলাম। আজকে আমি যে অ্যান্সারটা ক্লিয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে যে জিওমেট্রিক্যালি অ্যানালিসিস করতে হেল্প করছে। সিস্টেমটাকে সলভ না করতে পারলে আমি ফেস পেস এঁকে বুঝে যাবো যে কিরকম স্ট্রাকচার দাঁড়াবে। ট্রানজিশন হলে বুঝতে পারবো, আই জাস্ট শোড ইউ যে স্টেবল ফিক্স পয়েন্টগুলো চেঞ্জ হতে পারে, একটা হতে পারে দুটো। সো এই ট্রানজিশনগুলো সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাবে জিওমেট্রিক্যাল অ্যানালিসিস করলে। তাহলে ফেস ট্রানজিশন যদি কোনো সিস্টেমের হয় সেটা ক্লিয়ারলি দেখতে পাবো। কোথাও যদি মানে সিস্টেমটা নেচার পাল্টে গিয়ে থাকে সেটা জিওমেট্রিক্যালি এঁকে দেখতে পাবো, খুব শিগগিরই জানবি। পরের ক্লাসেই আশা করছি এগুলো দেখতে পাবি। তারপরে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে আমি কিওস হলে কন্ট্রোল করতে পারবো সিস্টেমটা। যদি আমি এই ইনিশিয়াল কন্ডিশন একটু চেঞ্জের জন্য এতটা চেঞ্জ হয়ে যায়, তাহলে এমন যদি কোনো একটা ব্রিজ বানাই যে ব্রিজটা সাপোজ ইনিশিয়াল কন্ডিশন একটু চেঞ্জ হয়ে গেলে ব্রিজটা ভেঙেই পড়তে পারে, তো এইগুলো শিখতে হবে। তো বেসিক্যালি কন্ট্রোল সিস্টেম বলে জিনিসটাকে, এবং অরবিন্দ তোদের অলরেডি একটা সেমিনার দিয়েছিল এই ব্যাপারটা নিয়ে যারা ডিপিএল এ পড়তিস। সো আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্যাট, ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট কন্ট্রোল সিস্টেমস কি জিনিস। সো কিওস কন্ট্রোল করতে কাজে লাগে, ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে এটা হয় বেসিক্যালি। এছাড়া সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ অদ্ভুতভাবে দেখা গেছে যে কটা কিওটিক সিস্টেম আছে তাদের মধ্যে সাইন্টিফিক কোনো সিমিলারিটি না থাকলেও, যেমন ধর পপুলেশন, আগের দিন এক্সাম্পল দিয়েছিলাম লরেন্স সিস্টেম যেটা ওয়েদারের জন্য, আর এক্সাম্পল তোদেরকে দিইনি, আমি যাচ্ছিও না। দুনিয়ার যত কিওটিক সিস্টেম দেখা গেছে প্রত্যেকটা সাইন্টিফিক্যালি ডিফারেন্ট, কোনো মিল নেই তার ইকুয়েশনের মধ্যে ইয়েতে, কিন্তু প্রত্যেকে কিওসে যাওয়ার রুটটা সেম। দ্য ওয়ে দ্য প্যারামিটার চেঞ্জেস when it goes to chaos is same for all system in the world and nobody knows why। একটা আইডিয়া পাওয়া গেছে ম্যাথমেটিক্যালি এখন, সেগুলো আমি শেষ দিকে আসবো। ঠিক আছে, এবং এই আইডিয়াটা প্রথম যে পেয়েছিল কিওস বলে যে বইটা আগের দিন দেখিয়েছিলাম জেমস গ্লিকের, কিওস বইটা শুরুই হয় ওই লোকটাকে নিয়ে, তার নাম হচ্ছে ফাইগেনবাউম, FEIGENBAUM। ফাইগেনবাউম was a strange person। সে বেসিক্যালি ইনস্টিটিউটে ঘুরে বেড়াতো, মেঘ দেখে বেড়াতো। সো এভরিবডি ইউজড টু কনসিডার হিম ম্যাড, বাট বেসিক্যালি মেঘ দেখতে দেখতে ওর মাথায় ফ্র্যাক্টালস এর কনসেপ্ট গুলো আসছিল, ইয়ে হচ্ছিল, মেন্ডেলিয়ান পুরো পেপারটা পড়েছিল ফ্র্যাক্টাল নিয়ে। সো হি রিয়েলাইজ ভেরি সুন যে কিওটিক্স মানে নেচারের ডিফারেন্ট কিওটিক সিস্টেম গুলো নিয়ে স্টাডি করছিল। পড়তে পড়তে হি ফাউন্ড আউট যে সেই মুহূর্তে যে কটা কিওটিক সিস্টেম নোন ছিল প্রত্যেকটা সিস্টেম সিমিলার ভাবে কিওসে যাচ্ছে। সিমিলার ভাবে মানে প্যারামিটারের চেঞ্জটা সিমিলার ওয়েতে করলে কিওসে যাচ্ছে। অথচ সিস্টেমগুলো কমপ্লিটলি আলাদা সিস্টেম। মানে ফর এক্সাম্পল ধর কোনোটা ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম, কোনোটা অ্যাবসলিউটলি পলিটিক্সের সিস্টেম,
মানে মানে অ্যাবসলিউটলি কোনো মিল নেই, ইকুয়েশনও মিল নেই, সায়েন্টিফিক্যালি কোনো মিল নেই, বাট যে কোনো সিস্টেম দুনিয়ার কিওসে গেলে সেম ভাবে যাচ্ছে। So he called that constant as Feigenbaum constant, and right now ওটা একটা ইউনিভার্সাল কনস্ট্যান্ট হিসেবে কনসিডার করা হয়, যেমন প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট ইউনিভার্সাল কনস্ট্যান্ট। এবং ফর আ লং টাইম বোঝা যায়নি এটা কেন হচ্ছে, এখন কিছু ম্যাথমেটিক্যাল আইডিয়াস পাওয়া গেছে টোপোলজি থেকেই, আমি এগুলোতে শেষ দিকে আসবো। সো এই কনসেপ্টটা খুব ইন্টারেস্টিং যে কিওস ইজ ইউনিভার্সাল, মানে কিওস ইজ নট আ ডিফারেন্ট স্টাডি ফর ডিফারেন্ট সিস্টেম। একটা সিস্টেম ভালো করে শিখলে ইউ হ্যাভ আইডিয়া অফ এভরি আইডিয়া অফ কিওস, বেসিক এভরি আইডিয়া অফ কিওস, এবং ইউ ক্যান কনসিডার এনি কিওটিক সিস্টেম এবং ওটা পিক আপ করে স্টাডি করা যায়। The way it goes to chaos is similar, বাকি হয়তো অনেক কিছু ডিফারেন্ট হবে, ঠিক আছে। এছাড়াও যেই সিস্টেমগুলো কিওটিক নয়, এমনি একটা সিস্টেম, এমনি সিস্টেম মানে এনি সিস্টেম, সেই সিস্টেমগুলোতেও যেই সিস্টেম অফ ইকুয়েশনটা আছে, যেমন ধর একটা অসিলেটর, ধর উইনব্রিজ অসিলেটর, ঠিক আছে, ইটস এ ননলিনিয়ার সিস্টেম, ঠিক আছে। বা ধর আরেকটা অসিলেটরের নাম নিচ্ছি, কিচ্ছু এসে যায় না, ভ্যান্ডারপুল অসিলেটর। উইন একটা লোক, ভ্যান্ডারপুল একটা লোক, পরবর্তীকালে এটাই আসবে। ভ্যান্ডারপুল অসিলেটর যা ইকুয়েশন বিলং করে, কিছু বায়োলজিস্ট 1990-তে গিয়ে হঠাৎ করে দেখলো একটা 1940-এর ভ্যান্ডারপুল অসিলেটর ডিসকভার হয়েছিল, তার সিস্টেম অফ ইকুয়েশন যেভাবে কাজ করে আমাদের নিউরনের ফায়ারিং সেভাবে কাজ করে। অ্যাবসলিউটলি কোনো মিল নেই। মিল এটা হতে পারে যে এই নিউরনগুলোকে ওই অসিলেটর দ্বারা অ্যাপ্রক্সিমেট করানো যেতে পারে হয়তো, কিন্তু ওদের দুজনের সিস্টেম অফ ইকুয়েশন একটু সেম। এটা তোরা অলরেডি জানিসই, যেমন পেন্ডুলামের সিস্টেম অফ ইকুয়েশন, সেটা এই পেন্ডুলাম হোক, সেটা স্প্রিং হোক, সেটা টর্শনাল পেন্ডুলাম হোক, সেটা আরসি সার্কিট হোক, এলসিআর সার্কিট, সবার ইকুয়েশন সেম। তো এই যে ডিফারেন্ট সিস্টেমস ইকুয়েশন সেম, এদেরকে আমরা একসঙ্গে স্টাডি করতে পারি এনএলডিতে, কারণ এনএলডি ইজ অনলি বদার্ড অ্যাবাউট দ্য ইকুয়েশনস, স্টেবল পয়েন্টস, বিহেভিয়ার। সো একটা এইটা পড়লে গোটা সবকটা স্টাডি করা হয়ে যাচ্ছে। সো এই দিক থেকেও দেখতে গেলে এনএলডি ইজ এ ইউনিভার্সাল সাবজেক্ট, মানে আমি যদি এমন একটা কোনো সিস্টেম পাই, সেই সিস্টেম ইকুয়েশন যদি অন্য কোথাও থাকে, দুটো সিস্টেম একদম সেম ভাবে কাজ করবে, সব কিছু সেম হবে, মানে নেচার। সো দুভাবে ইউনিভার্সাল এই কনসেপ্ট ইউজ করলাম, একটা হচ্ছে যে সিস্টেম বলতে এখানে ইকুয়েশন বোঝায়, কোন ফিজিক্যাল সিস্টেম সেটা বোঝায় না, তাই ইকুয়েশন সেম থাকলে সব সিস্টেম, যে সিস্টেমগুলো সেম ইকুয়েশন সেগুলো সব আমি জানছি। দ্বিতীয়ত কিওসের ক্ষেত্রেও বললাম যে কিওস খুব অদ্ভুতভাবে কোনো প্যাটার্ন নেই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ডিফারেন্ট কিওটিক সিস্টেম যারা হয়তো অন্যভাবে অন্য কিওসের ডায়াগ্রাম ফর্ম করছে, কিন্তু তাদের ওয়ে টু গো টু কিওস ইজ সেম, এগুলোই আসবো পড়ে। সো এই দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যাচ্ছে এই সাবজেক্ট ইজ ভেরি নেসেসারি টু স্টাডি সিস্টেমস, ঠিক আছে। লাস্ট সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কেন এনএলডি পড়বো, সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা কোট আছে, স্টাইনসলেক উলেম বলে একজন ম্যাথমেটিশিয়ান, খুব ফেমাস ম্যাথমেটিশিয়ান, সে ননলিনিয়ার ডাইনামিক্স স্টাডি করতো। তাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে ওয়াই ডু ইউ স্টাডি ননলিনিয়ার ডাইনামিক্স, আই মিন ওয়াই শুড উই স্টাডি ননলিনিয়ার ডাইনামিক্স, হোয়াট ইজ ননলিনিয়ার ডাইনামিক্স, আই মিন হোয়াট ইজ ডিফারেন্ট অ্যাবাউট, ওয়াই স্টাডি ইট। ও জাস্ট একটা লাইনে উত্তর দিয়েছিল, হিজ অ্যান্সার ওয়াজ, calling this course as nonlinear dynamics is like calling zoology as non-elephant studies. I mean, like, as if it is so different from other studies. I mean, zoology itself consists of elephants. Dynamics itself consists of this nonlinearity. আমরা এটাকে অ্যাভয়েড করে করে এগিয়েছি, বাট অ্যাভয়েড করার ফলে কি হয়েছে, x ডট প্লাস x ইকুয়াল টু 0 নেওয়ার ফলে কি হয়েছে, তোর ওই পেন্ডুলামটাকে তোকে একটা 1D মোশন হিসেবে দেখতে হচ্ছে, যেটা স্প্রিং এর সঙ্গে সিমিলার, মানে তুই ওটা ছায়াটা দেখতে পাচ্ছিস জাস্ট, তুই এই গোল পার্টটাই হারিয়ে ফেলছিস, কারণ তুই সাইন এক্স থেকে এক্স এ গেছিস। আমি এই কনসেপ্টগুলো নিয়ে পরের দিন ডিসকাস করবো। সাইন এক্সটা থাকলে তোর এই কার্ভের নেচারটা নিয়েও তুই ডিসকাস করতে পারতিস, সেটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করে তুই একটা ছোট্ট 15 ডিগ্রির মধ্যে নিয়ে গেছিস, যাতে তুই শুধু এক্স বলতে পারিস। সাইন এক্স থাকলে জোরে ঠেললে ওটা যে ওপরে ঘুরে আবার ফিরে আসবে, সেই কনসেপ্টটাও আসতো, বিকজ সাইন ইজ আ পিরিয়ডিক ফাংশন। বাট যেই তুই এক্স ডাবল ডট প্লাস এক্স ইকুয়াল টু 0 করছিস, ইউ লুজ দ্যাট ইনফরমেশন, যে এটাকে একটা বেশি জোরে ঠেললে এটা হবে। So non-linearity is extremely important. You need to consider this to know about dynamics. So this subject is absolutely like, if you why study non-linear dynamics is like saying, I mean this is dynamics. It's not. I should not even say non-linear dynamics. সেই জন্য প্রচুর লোক এটাকে ডাইনামিক্যাল সিস্টেম স্টাডি হিসেবেই বলে। ওকে, নন-লিনিয়ার কথাটা তোলেও না, বিকজ এভরিবডি নোজ যে আমরা নন-লিনিয়ারিটিটাকেও হয়তো কনসিডার করব। সো দ্যাট ইজ ওয়াই আই উড অ্যাকচুয়ালি লাইক টু কল দিস অ্যাজ ডাইনামিক্যাল সিস্টেম কোর্স। ওকে, সো এই হচ্ছে বেসিক আইডিয়াস, এইগুলোই আজকে বলার ছিল। আমার ইন্ট্রো মোটামুটি শেষ। বাড়িতে যেটা তোকে করতে হবে সেটা হচ্ছে একটুখানি এই জিনিসগুলো দেখতে হবে, গ্রাফগুলো, বিকজ হয়তো কাল থেকে পরের দিন থেকে, আর কি কাল থেকে না, মেবি ওয়েডনেসডে আই উইল টেক দ্য নেক্সট ক্লাস। ওয়েডনেসডে আমি 6টায় নেব, বিকজ 5:30টায় আমি দেখছি অনেকে লেট করে জয়েন করছে, আই হ্যাভ নো আইডিয়া, বাট 6 এর পরে জয়েন করলে আমি একদম 6 স্টার্ট করতে চাই, বিকজ অনেকেই 6 অব্দি জয়েন করছে। সো আই থিঙ্ক 6 মাইট বি আ গুড টাইম ফর পিপল। আমি 6 স্টার্ট করবো নেক্সট দিন, আই গো আপ টু 7:15 অর সামথিং। আজকে একটুখানি ডিলেড হয়ে গেছে, সরি ফর দ্যাট।
So next thing I would start with 1D systems. 1D systems মানে সেই সিস্টেমগুলো যাদের একটা ভেরিয়েবল দিয়ে মানে তাদের ডায়নামিক্সটাকে বোঝানো যায়, যেমন রেডিওঅ্যাক্টিভ ডিকে, যেমন আরসি সার্কিট, সেখানে শুধু কারেন্ট বা শুধু ভোল্টেজের রেসপেক্টে ইকুয়েশনটা কেভিএলটা লেখা যায়, একটাই ইকুয়েশন, একটাই লুপ বলি, ঠিক আছে। সো আমি সেসব সিস্টেম নিয়ে স্টাডি করবো যেগুলো 1D সিস্টেম, এবং তাদের নেচারটা কি করে প্যারামিটার চেঞ্জ করে চেঞ্জ হয় সেগুলো নিয়ে স্টাডি করবো। ইউ উইল কাম অ্যাক্রস আ নিউ টার্ম কল্ড বাইফার্কেশন, অ্যান্ড আই হোপ দ্যাট উইল বি ইন্টারেস্টিং। আরো কিছু ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পলস দেবো। রাইট নাও এখন এইগুলো একটু বাড়িতে করতে হবে। আরেকটা জিনিস প্র্যাকটিস করে রাখতে পারিস, পরবর্তীকালে লাগবে, সেটা হচ্ছে আইগেন ভ্যালুজ অ্যান্ড আইগেন ভেক্টরস। এইখানে কিছুদিন বাদে আসবে, ঠিক আছে। কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আই ক্যান টেক কোয়েশ্চেন্স নাও অ্যাবাউট থিংস আই ডিসকাস টুডে। আই এম রেডি টু টেক কোয়েশ্চেন্স ফর থিংস আই ডিসকাস টুডে। এনিথিং? বলছি আমার একটা ডাউট ছিল রিগার্ডিং ইন্টিগ্রেবল টার্মটা, ইন্টিগ্রেবল এন্ড দ্য মিনিং অফ ইট। ওকে, আগে মানে মেবি বলবো আগে যে লাইক আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কি, একটু জোরে বলছি আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কি বলবো? ইউ জাস্ট সে একটু জোরে। হ্যাঁ বলছি তো মানে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ইন্টিগ্রেবল ইন ইন্টিগ্রেবল সিস্টেম হচ্ছে যে মানে ডাজেন্ট ম্যাটার যে আমি ইন্টিগ্রেশনটাকে ক্লোজ ফর্মে করতে পারছি কিনা, মানে ধরুন sin x by x তো অ্যাকচুয়ালি ইন্টিগ্রেশন করা যায় না, ইন দ্য সেন্স যে মানে if I don't have any limits I cannot do it in terms of elementary functions. তো but that does not mean যে আমি ওটাকে নিউমারিক্যালি সলভ করলে একটা গুড অ্যাপ্রক্সিমেট পারবো না। না, একদমই পাবো, অ্যানসার পাবো। আমি যদি অয়েলার মেথড লাগাই, মানে কম্পিউটার সলভ করি, অ্যানসার পাবো। রাইট, তো RK4 মেথড লাগাই। হ্যাঁ, তো এর জন্য আমার মানে ইন্টিগ্রেবল নয়, আমার যে নোশনটা ছিল সেটা হচ্ছে যেসব সিস্টেমের নিউমারিক্যাল সলভ করলেও এর একটা লাইক বিশাল প্রপাগেট করে, মানে না 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 না, ওকে, লেট মি ক্লিয়ার দিস। ইন্টিগ্রেবিলিটি কথাটা মানে হচ্ছে আমি ইন্টিগ্রেট করতে পারবো, অয়েলার মেথড লাগিয়ে, RK4 মেথড লাগিয়ে যে করে হোক ইন্টিগ্রেট করতে পারবো, হয়তো আমি নরমাল ফাংশনসের টার্মসে পারবো না। তাহলে ইন্টিগ্রেবিলিটি কথাটা মানে কি? There are systems, there are Hamiltonian systems যার conserved quantities is not the same as the number of equations I have. Those are called non-integrable systems. As simple as that. Because conserved quantity যদি number of equations তে কম থাকে, আমার boundary conditions কমে যাচ্ছে, তখন আমি সলভ করতে পারবো। এবং three body problem is one of that. Because আমার momentum conservation আছে and kinetic energy conservation আছে। হ্যাঁ, না মানে স্যার যে জিনিস যে কারণে জিজ্ঞাসা করলাম সেটা হচ্ছে যে আপনি এই লেকচারে বললেন না যে পেন্ডুলাম যেগুলো আর কি মানে আমরা কেয়ার করি না অ্যাবাউট দ্য মিন, সেগুলো তো আর কি ইলেকট্রিক্যাল ফাংশনস এর টার্মসে করা যায়, বাট অ্যাজ ফার অ্যাজ নিউ ইলেকট্রিক্যাল ফাংশনস তো খুব ভালোভাবে মানে নিউমারিক্যালি করা যায়। সো ওখানে ইন্টিগ্রেবলটা ছিল না কি? মানে আমি ভাবলাম যখন আপনি যদি বলে থাকি ভুল বলেছি, ওকে, সো ইটস নট লাইক ইন্টিগ্রেট করতে পারছি না বলে নন ইন্টিগ্রেবল বলছে। যদি বলে থাকি সরি, আই অ্যাপোলোজাইজ, ওটা ভুল বলেছি। ইন্টিগ্রেবিলিটি মানেটা একদমই অন্য। ইন্টিগ্রেবিলিটি মানে হচ্ছে দেয়ার আর সিস্টেম যেগুলোকে ইন্টিগ্রেট করা যাবেই না, মানে নিউমেরিক্যালিও করা যাবে না, বিকজ আমার ইনিশিয়াল কন্ডিশনস পাওয়া যাবে না, বিকজ ওই সিস্টেমগুলোতে কনজার্ভ কোয়ান্টিটিজ ইজ লেসার দেন দ্য নাম্বার অফ ইকুয়েশনস। তো ফুল যে এটা রয়েছে অ্যাকচুয়ালি সেটা কি তাই? ফুল যে আমি টু সে ফুল যে হারমোনিক পেন্ডুলাম প্রবলেমটা রয়েছে, মানে না 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 না, একদমই না, বিকজ হারমোনিক পেন্ডুলামটা আমি পরের দিনই হোমওয়ার্কে দেবো, তো তখন আমি দেখিয়ে দেবো যে কি করে এগোলে এটাকে সলভ করা যায় এবং ভালোই অ্যান্সার পাওয়া যায়। সো পেন্ডুলাম ইজ মানে ইন্টিগ্রেবল অ্যাবসলিউটলি, ওই sin x রাখলেও সলভেবল প্রবলেম। ঠিক আছে, বাট খুবই খাটতে হবে, সেই জন্যই আমরা উড়িয়ে দিই। না মানে না খেটেও SHM এর কনসেপ্টটা পাওয়া যায়, সেই জন্য উড়িয়ে দিই। আচ্ছা আচ্ছা। Aurobindo is saying, okay, let me go to the questions section. Okay, there have been a lot of questions. Let me go to the last one. As we are talking about the systems evolving in time, can we generalize NLD to formulate a covariant theory for relevant relativistic systems? Aurobindo, I really did not understand the question. Can you please unmute and say Banglate ba kichu? মানে কি করে রিলেটিভিটির সঙ্গে এটা যোগাযোগ হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না, মানে কেন? যেহেতু অনেক সময় মানে যদি ডিফারেন্ট কোনো অনেকগুলো পার্টিকেলস আছে এরকম মধ্যে ভাবি, সবার তো আলাদা আলাদা নিজস্ব টাইম আছে, সেই হিসাবে যদি ফর্মুলেট করতে চাই, মানে টাইম এজ অ্যাবসলিউট কোয়ান্টিটি হিসেবে না যদি দেখি। টাইম তো অ্যাবসলিউট কোয়ান্টিটি নয়, তো রিলেটিভিটি তো টাইম তো অ্যাবসলিউট কোয়ান্টিটি না না, বলছি এনএলডির ক্ষেত্রে আমরা যখন করছি কোনো ফর্মুলেশন করছি কোনো সিস্টেমের জন্য, সেক্ষেত্রে কি এটা করা সম্ভব? মানে নন লিনিয়ার ডাইনামিক্স যদি রিলেটিভিস্টিক ডোমেইনে আমি জেনারেলাইজ করতে চাই। না, আমি ঠিক ব্যাপারটা কোয়েশ্চেনটা বুঝছি না। এনএলডি হচ্ছে একটা স্টাডি অফ ডাইনামিক্যাল সিস্টেমস, ওকে। রিলেটিভিটিতে ধর প্রচুর ডাইনামিক্যাল সিস্টেম আছে,
আমি এনএলডি তে সেটা স্টাডি করতেই পারি। আই মিন ওয়াই ইজ ইট বিকামিং স্পেশাল, আমি সেটাই জিজ্ঞেস করছি। মানে এনএলডিটাকে আমি ইলেকট্রোডাইনামিক্সে ইউজ করতে পারি, দ্যাট উইল বি আ ডাইনামিক্যাল সিস্টেম চেঞ্জিং উইথ টাইম, যেখানে চার্জেস আছে। রিলেটিভিটি তো দেয়ার মাইট বি সো মেনি বডিজ যাদের, বাট প্রবলেমটা হচ্ছে রিলেটিভিটির প্রবলেমটা হচ্ছে তুই যেটা বললি যে আমার টাইম ইজ নট অ্যাবসলিউট দেয়ার, তো সেখানে আমি টাইমের ডিপেন্ডেন্সটা ডিফারেন্ট বডির যেই ভেলোসিটিতে যাচ্ছে উইথ রেসপেক্ট টু সাম আদার বডি, তার ক্ষেত্রে টাইমের কনসেপ্টটাই অন্য হবে, এর ক্ষেত্রে টাইমের কনসেপ্টটাই অন্য হবে। সো আই রিয়েলি ডোন্ট নো যে ওটা কি মানে মানে যেহেতু টাইমের কনসেপ্টটা ওই ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট ভাবে হচ্ছে, আদৌ কতটা লাভবান হবে বা কিরম হবে আমি ঠিক জানি না। আই গেট দ্য কোয়েশ্চেন, আমি ভেবে দেখবো। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ স্যার, এটা এমনিও প্রবলেম আছে, মানে বিকজ মানে আপনি ধরুন আমরা নর্মাল ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে ফেজ স্পেসে যদি এটা সিঙ্গেল মানে ফ্রি পার্টিকেল ভাবি, তার কিন্তু মোমেন্টামে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। লাইক মানে আই ক্যান গো অন হ্যাভিং ইনফাইনাইট মোমেন্টাম উইদাউট মানে এক্স ডট স্পেসে I can have any horizontal line, any value of x dot, but relativistically I cannot go more than c. So মানে মানে এই ফেজ দিস অ্যানালাইসিসে মানে আমি এনএলডি টা তো জানি না, বাট অ্যাজ ফার অ্যাজ মানে যেসব সিস্টেম হ্যামিল্টনিয়ান সিস্টেমস গুলোয় সব নন রিলেটিভিস্টিক অ্যাজিউম করা হয় আর কি। ঠিক আছে, আই ফাইন্ড আউট অ্যাবাউট দিস যে রিলেটিভিটিতে আলাদা করে স্পেশাল কিছু হয় কিনা। I mean, as we approach the speed of light, এই কোর্সটাকে আদৌ অ্যাপ্লাই করা হয়েছে কিনা, I'll come to this. I'll try to find out. I don't know about this. Thank you for the question. আর কিছু questions? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? Okay, so if there are no questions, তাহলে পরের দিন জিনিসটা একটু জাস্ট বলে দিয়ে কি কি থাকবে। পরের দিন 1D সিস্টেম থাকবে, there will be example from nature, from physics, from biology, from other courses as well, and I think সেটা থেকে you will start understanding কি করে মডেল করছি, মানে কেন বলছি বারবার যে মানে নেচারকে মানে you will see, I think that would be more interesting, এবং সেখানে গিয়ে নেচার চেঞ্জ হয়ে যাওয়াটা মানে সরি বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়ে যাওয়াটাও দেখতে পাবে। ক্লিয়ার? সো আই হোপ হোমওয়ার্ক গুলো খুব কঠিন নয়। সো প্রতি ইজ প্রিভিয়াস মেজার স্টিল 100 দাদা আজকে। হ্যাঁ স্যার, হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ তুফান বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছি যে আপনি মানে এনএলডিটাকেই পড়াতে কেন ইন্টারেস্টেড হলেন? আপনার মানে আপনার কি রিসার্চের সঙ্গে রিলেটেড কোনো কোর্স এটা? ওকে, সো ফার্স্টলি হ্যাঁ আমি এনএলডি করছি এখন। আমার আইসার কলকাতাতে আমি রিসার্চ করছি। আমার প্রফেসর নাম হচ্ছে প্রফেসর সৌমিত্র ব্যানার্জি। উনি বেসিক্যালি উনি এনএলডি নিয়েই কাজ করেন, মানে হি স্টার্টেড অ্যাট অ্যারাউন্ড 1998। সো আইআইটি খড়গপুরে পড়ানো স্টার্ট করেছেন। সো এখনো এনএলডি নিয়েই কাজ করছেন। আমার মেইন কাজটা হচ্ছে রিলেটেড টু ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অল, বাট ইয়েস আমি এখন এনএলডি নিয়ে কাজ করছি। দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দি কোয়েশ্চেন্স। বাট ইউ আস্ক মি কেন আমি পড়াতে চাইলাম, তার উত্তর অ্যাকচুয়ালি আমি আগের দিন দিয়েছি যে ফার্স্টলি বিকজ আই লাভ দ্য সাবজেক্ট, আই ওয়ান্ট ইট টু বি স্প্রেড টু মোর পিপল, বিকজ অনেক জায়গাতে আই ক্যান ক্লিয়ারলি সি যে সো মেনি পিপল আর অ্যাটেন্ডিং দ্য ক্লাসেস, মানে অনেক জায়গাতে এমএসসি তো এনএলডি করানো হচ্ছে। তার একটা কারণ হচ্ছে এনএলডি খুব কম লোক শিখেছে, বিকজ তৈরি হয়েছে খুব পরে। সো যারা পুরনো প্রফেসর, খুব কম প্রফেসর যারা ওই সময় কাজ করেছে, লাইক মাই স্যার সৌমিত্র ব্যানার্জি, লাইক তাপস রঞ্জন মিদ্যা, এরা ওই সময় অ্যাক্টিভ রিসার্চার ছিল। আরো প্রচুর লোকের নাম বলতে পারি, ঠিক আছে, তারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে যায়, তারা এনএলডিটা জানে, আদারওয়াইজ কেউ এনএলডিটা জানে না। ঠিক আছে, ইটস আ ভেরি নিউ কোর্স। সো খুব কম জায়গায় ছড়িয়েছে ইন্ডিয়াতে, সেই জন্য খুব কম জায়গাতে ইন্ডিয়াতে লোকে জানে, বাইরে প্রচুর লোক শিখছে, এখন অনেকে শিখছে। সো ইন্ডিয়াতে এনএলডি যত ফাস্ট ছড়াবে মানে দ্য অ্যাপ্লিকেশনস উড ইনক্রিজ লার্জার। যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে কন্ট্রোল সিস্টেম একটা পার্ট আলাদা করে পড়ানো হয়, কিন্তু আমরা যারা এনএলডি পড়ছি ফিজিক্সে, তারা বেসিক্যালি ওই কন্ট্রোল সিস্টেম পার্টটা পড়ি না। বাট এগুলো সব করে মার্চ করার দরকার আছে বলে আমার মনে হয়েছে। মানে কাইন্ড অফ ইউ ক্যান সে আমি খুব বড় একটা ড্রিম দেখছি, বাট সেটা হয়তো এক্ষুনি পসিবল না। বাট আমার ইচ্ছে হচ্ছে সামহাউ মেকিং আ কোর্স যেটাতে এগুলো মার্চ হচ্ছে, যেখানে ইকোনমিক্স অ্যান্ড অল যে কোনো যত রকম অ্যাপ্লিকেশন আছে, লাইক স্ট্রোকার্স যদি ইফ ইউ রিড, I would actually suggest you to read Strokards. So basically, this is the book. Okay, so it's not really a thin book, but প্রচন্ড ভালো, মানে it's a good read. So if you read Strokards, you would see the applications in biology, physics, chemistry এগুলো আছে, economics নেই, pol science নেই, other জিনিসগুলো নেই। So there is a necessity to merge all this. সেই জন্যই আমার এই কোর্সটা বেসিক্যালি। But you would again say যে আমি ফ্রিতে কেন এরকম একটা কাজ করছি? There is no answer to that. I just like to do that. এবং আরেকটা উদ্দেশ্য আমি আগের দিন লাস্টে বলেছি যে আমার নিজের ল্যাবে কিছু লোক এলে আমার ভালো লাগবে, আর কিছু না। So somebody asked questions. Let me go to the questions. Tufan, I hope I answered your question. Okay, sir. Aurobindo shared a paper. So, Aurobindo, please share that in WhatsApp some later. I'm দেখবো একটু। Shomodeep is saying, just as Soparno said, electric house blue.
Shomadip, text me in WhatsApp. I'll try to answer this later. আচ্ছা কৃতিকা আগে একটা অ্যানসার দিয়েছে rx minus x cube এর তিনটে ফিক্স পয়েন্ট থাকবে। কৃতিকা ইউ আর রাইট অ্যাবাউট দ্যাট। যারা করেনি এখনো করে দেখো, ইউ আর রাইট অ্যাবাউট দ্যাট। তাহলে মনে হচ্ছে আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই। Did I miss some question? Anybody, you can unmute yourself. Did I miss some question? আচ্ছা, একটু অফ টপিক, আমার খালি মনে হচ্ছিল যে থার্মোডাইনামিক্স এর সাথে কি কোনোভাবে এই টপিকের রিলেশন থাকতে পারে? It is dynamics. যেহেতু ক্যালসের কথা আসছিল, Dynamics অবশ্যই। Thermodynamics is also dynamics. মানে ওই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কি এই ফিল্ডটা দেখা হয় কখনো? হ্যাঁ, সারাক্ষণই অবশ্যই ইট ইজ ডাইনামিক্স। পিভিটি গুলো টেম্পারেচার সরি টাইমের সঙ্গে চেঞ্জ করলেই আমি থার্মোডাইনামিক্স হিসেবে দেখবো। মানে স্পেশালি এনট্রপির দিকটা, মানে যেহেতু ক্যালসের কথা এত আসছে। 31 people are still here, so let me একটু বলি। Very good question. You are just talking about entropy. আচ্ছা আমি এটা পরের দিন বলবো, ঠিক আছে? মানে it would be better যদি আরেকটু লোক থাকে। And that's a good question. I'll start with next day with this question যে chaos এর কথা আসছে। You are saying entropy মানে হচ্ছে maximum entropy মানে হচ্ছে more randomness. Is chaos related to that? এটা is your question. I get the question. It's a very good question. I'll come to that next. It's a very good question. I'll start with this perhaps. Okay. So let's say goodbye today. Tata. Thank you. And we'll meet next day.